Bibles to Hebrews chapter 5 verse 7, please. इब्री लोकासपत्र अध्याय 5 वचन 7 आपण उघडूया. Jesus in the days of flesh, that is when he was in the body and blood, in the flesh, when he offered up prayers and supplication with strong, loud crying and tears. Now, did you ever think that Jesus was offering prayers to the Father with strong, loud crying with tears? Hello? Yes. And he did it all his life. Look what he says. With strong crying tears unto the Father, who was able to save him from death. In other words, the devil wanted to kill him every moment. And the Father, and Jesus would cry out to the Father, asking for help. I'm going to change your places. Okay. आणि आपण वाचतो इब्री लोकासपत्र अध्याय 5:7 मध्ये, आपल्याला मरणातून तारावयास जो समर्थ आहे त्याच्याजवळ त्याने आपल्या देहावस्थेच्या दिवसात मोठा आक्रोश करीत व अश्रू गाळीत प्रार्थना व विनवणी केली. याचा अर्थ असा आहे की प्रभू येशू प्रत्येक दिवशी प्रत्येक क्षणाला स्वर्गीय पित्याकडे आक्रोश करत आणि मोठ्याने रडत प्रार्थना करत होता. म्हणजे सैतान जो आहे तो प्रत्येक क्षणी त्याला त्रास देत होता. He wanted to kill him. त्याला जरा ठार करायचं होतं. What if Jesus had to die? Huh? What if Jesus had to die? Let's say Jesus died. आपण असं समजूया की येशू मेला, Would we be saved? तर आपलं तारण झालं असतं. Oh, if Jesus had to die, would we be saved? So how did he become a savior? After the accomplishment of the mission. Okay. What is so special about the cross? क्रॉसचं काय स्पेशल? येशू ख्रिस्त Jesus तुमच्यावर said, listen, Jesus was sleeping on the ship and there was a storm. He could have been died, he could have been finished in that storm. येशू ख्रिस्त जर झोपेत अशा बोटीमध्ये झोपलेला असता, वादळ आलं असतं आणि तिथे पण तो मरू शकला असता. Then what would have happened? शेड द ब्लड. Why is it so special about the cross? क्रिस्तावरच काय येशूचं मरण आवश्यक होतं? Why is it so special that he has to be tortured? का त्याचा छळ होणं आवश्यक होतं? Why is it so important that he should wear a crown of thorns? का त्याच्या डोक्यावर काटाचा मुकुट घालणं महत्त्वाचं होतं? The cross in those days was a punishment to the worst of the worst criminals. त्या दिवसामध्ये क्रूज जो आहे तो कोणासाठी ठेवलेला होता? तो सगळ्यात अतिशय खालच्या प्रतीचा जो गुन्हेगार आहे त्याच्यासाठीच तो राखलेला So होता. the cross was a curse. म्हणजे क्रूज हा एक शाप होता. Now please understand, Jesus' death on the cross was not an accident. येशूचं क्रूसावरचं मरण हा काही एक अपघात नव्हता. It was not a tragedy. ते एक शोकांतिका पण नव्हती. It was a well-planned death. अतिशय सुनियोजित असं ते मरण होतं. And because it was planned, he already knew that he would be crucified. आणि त्याचं मरण जे आहे त्याचं नियोजन झालेलं होतं. येशूला माहित होतं की तो क्रूसावरचं मरण करणार आहे. And every whip that he got, which was scourged, was a punishment for every sin that we have committed. आणि आपण जी काही पाप केली आहेत त्याची शिक्षा म्हणून त्याला प्रभू येशूला ती सगळ्या गोष्टी त्याच्या बरोबर. So whatever Jesus went through was the punishment for every individual because of our sin. आणि आपल्या पापांमुळे केलेल्या आपल्या प्रत्येकाची शिक्षा जी आहे ती येशू त्या क्रूसावर भोगत होता. So Jesus became a substitute. म्हणून येशू जो आहे तो एक सबस्टिट्यूट किंवा एक पर्याय आहे. And the punishment has been paid in full. आणि जी शिक्षा आहे ती पूर्णपणे भोगली गेली आहे येशूद्वारे. You and I were supposed to be crucified on the cross. खरं म्हणजे तुम्ही आणि मी आपण क्रूसावर मरणं आवश्यक होतं. He took our place on the cross. परंतु त्याने त्या क्रूसावर आपली जागा घेतली. And because he committed no sin, आणि त्याने कुठल्याही प्रकारचं पाप केलं नव्हतं. because he obeyed his father,
त्याने आपल्या पित्याची आज्ञा पाळली, he could never die. तो कधीच मरू शकला नाही. Because we die because of our sin. आपल्या पापांमुळे आपण मरतो. God never created man to die. परंतु परमेश्वराने माणसाला मरण्यासाठी कधीच निर्माण केलं He नाही. created man in his likeness and image. परमेश्वराने स्वतःच्या प्रतिमेप्रमाणे आणि स्वरूपाप्रमाणे माणसाला निर्माण So केलं. man is not designed to die. म्हणून मनुष्य हा मरण्यासाठी निर्माण केला गेला नाही. Man is created in the likeness and image. That means he's all the time God conscious. देवाच्या प्रतिमेत आणि स्वरूपात तो निर्माण केला गेला, जेणेकरून त्याला सदैव देवाचं भान असावं. But what Satan did was परंतु सैतानाने जे काही केलं ते म्हणजे he changed their mind from God conscious to self conscious. सैतानाने काय केलं तर माणसाचं लक्ष जे आहे ते देवावरून स्वतःकडे वळवलं He made them selfish. आणि त्याने त्याला स्वार्थी बनवलं. That's why he said to them, आणि म्हणून तो त्याला म्हणाला, if you जर तू eat of this fruit, ह्या झाडाचे फळ खाशील, तू shall become like God. देवासारखा होशील. So their attention was God. पूर्वी त्यांचं माणसाचं लक्ष देवाकडे होतं. Now Satan turned their direction from God to themselves. सैतानाने ते माणसाचं लक्ष देवाकडून खेचून स्वतःकडेच लावलं. So every time my attention is drawn towards me, ज्या वेळी माझं लक्ष माझ्या स्वतःकडे लागतं, I will always be committing sin. त्यावेळी मी प्रत्येक वेळेला पाप करणार. Every time my attention is on God, ज्या वेळी माझं लक्ष मी प्रभूवर लावतो, the same body will be used for God. त्यावेळी माझ्या शरीराद्वारे मी प्रभूचा गौरव करेन. So when they became self-conscious, म्हणून आता स्वतःभोवती त्यांचं स्वतःवर लक्ष गेलं they disobeyed God. आणि त्याने प्रभूची आज्ञा मोडली. And that disobedience आणि त्या आज्ञाभंगामुळे brought death, मरण आले, brought sorrow, दुःख आलं, brought curse, शाप आला brought all kinds of tragedies, आणि सगळ्या प्रकारची शोकांतिका ह्या जगात आली. sickness and disease आजार आणि रोग into man. माणसामध्ये आले. But when it came to Jesus, पण जेव्हा येशूकडे तो आला, in spite of all the torture, हे सगळं येशू हे दुःख सहन करून सुद्धा he continued to obey his Father. आपल्या पित्याशी तो आज्ञाधारक राहिला. Because he had no sin, आणि त्याच्यामध्ये पाप नव्हतं, he could never die. तो कधीच मेला नाही. Then how did he die? मग तो कसा मेला? God took our sin परमेश्वराने आपल्या सगळ्यांची पापे and put it on him. त्याच्यावर लादली. He took all our sickness त्याने आपले सगळे आजार घेतले and put it on him. आणि येशूवर ठेवले. He took all our curses, आपले सगळे शाप घेतले, put it on him. येशूवर ठेवले. He took all our unrighteousness, आपलं सगळं अनीतिमत्ता घेतली, he put it on him. प्रभू येशूवर ठेवली. He took the curse of poverty त्याने दारिद्र्याचा शाप घेतला and put it on him. आणि प्रभू येशूवर ठेवला. He took all the shame त्याने सगळी लज्जा घेतली and put it on him. आणि त्याच्यावर ठेवली. So every evil, म्हणून प्रत्येक वाईट जे आहे he put it on him. सगळं येशूवर ठेवलं गेलं. And Jesus took everything inside him आणि येशूने सगळं काही स्वतःच्या मध्ये घेतलं and he gave up his spirit. आणि त्याने आपला आत्मा सोपवला. Jesus still could not have died. तरी सुद्धा येशू मेला नसता. He said, no one can take my life. तो म्हणतो की माझा जीव कोणीच घेऊ शकत नाही. No one can take my life. माझं जीवन कोणीच घेऊ शकत I नाही. lay it down मी माझा जीव समर्पण करतो and I take it back. आणि मी तो पुन्हा परत घेतो. So when Jesus died, म्हणून जेव्हा येशू मेला, he did not die because he was bleeding. येशूच्या अंगातून रक्त आलं म्हणून तो मेला नाही. He did not die because they crucified him. त्याने त्याला क्रूसावर केलं म्हणून पण येशू मेला नाही. He died because he gave up his spirit to his Father in faith. तो मेला. येशूचं क्रूसावरचं शेवटचं वाक्य, येशूने आपला आत्मा स्वर्गीय पित्याच्या हातात समर्पित केला. Hallelujah. हालेलुया. And because of sin in him, आणि त्याच्यामध्ये जे पाप होतं मानवजातीचं लागलेलं, he qualified to die. म्हणून मरणासाठी तो पात्र ठरला. And that's why he went down to the dead for 3 days. आणि म्हणून 3 दिवस प्रभू येशू मेल्यानंतर अधोलोकात उतरला. And he went and preached the gospel to all those who died right from Adam to that moment. आणि आदामापासून त्या क्षणापर्यंत मेलेले सगळे आत्मे जे तिकडे होते अधोलोकामध्ये, त्यांना प्रभू येशूने सुवार्ता सांगितली. And that's why the Bible says when he rose, those who received the Bible, the gospel, they also rose with him and they saw the dead being raised along with Jesus. आणि म्हणून बायबल म्हणते की ज्या वेळेला येशू मरणातून पुन्हा उठला 3ऱ्या दिवशी, त्यावेळी ज्या ज्या आत्म्याने ही सुवार्ता स्वीकारली ते सुद्धा त्याच्याबरोबर पुनरुत्थित झाले.
Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Why the crown of thorns? का काट्यांचा मुकुट येशूच्या डोक्यावर ठेवला गेला? Why was the crown of thorns on his head? का काट्यांचा मुकुट ठेवला गेला येशूच्या डोक्यावर? Can anybody tell me? No. Why the crown of thorns? Because when Adam committed sin, God said to Adam, from now on, you will sweat of your brow. And when you work, all that labor that you will put, out of it will come thorns and thistles. And that's what happens. People work hard, they sweat, but in spite of all that hard work and sweat, comes out thorns and thistles. What did Jesus do? He took the same thorns and thistles, made it into a crown and put it on his head. And therefore now we who believe in Jesus, when we start working in our life, there are no thorns and thistles but the blessings of God. हालेलुया. ज्यावेळेला परमेश्वर देवाने आदामाला सांगितलं की तू ह्यापुढे तू खूप कष्ट करशील आणि तू घामाने तुझे भाकर उचवशील, त्यावेळेला लक्षात ठेवा की लोकांनी कितीतरी कष्ट केले, घाम गाळला आणि त्यानंतर सुद्धा त्यांना कधी काटे आणि कुसळ ज्याला आपण म्हणतो तेच त्यांना पदरात पडलं. परंतु येशूने ते सगळे काटे घेतले, त्याच्या डोक्यावर त्याने वाहिले आणि त्या जे कोणी प्रभू येशूवर विश्वास ठेवतात त्यांच्या जीवनामध्ये ते त्यांच्या जीवनात जेव्हा जेव्हा परिश्रम करतील, तुमच्या जीवनात तुम्हाला कधीच त्या परिश्रमाऐवजी काटे किंवा कुसळ उगवलेला दिसणार नाही. तुमचे परिश्रम आशीर्वाद I'm होतील. standing here before you to tell you, मी इथे उभा आहे तुमच्यासमोर तुम्हाला सांगण्यासाठी I lost 7 factories की माझ्याकडे 7 फॅक्टरीज होत्या ज्या मी गमावून बसलो because of my disobedience, कारण मी आज्ञाधारक राहिलो नाही. because of my sinful life. माझ्या पापी जीवनामुळे त्या गमावलो. The same person तीच व्यक्ती receives Jesus, येशूला स्वीकारलं, receives His word, त्याचे वचन स्वीकारलं, lives by His word, त्याच्या वचनाप्रमाणे जगला starts the same business, आणि तोच व्यवसाय मी पुन्हा सुरू केला. not different business, not a different business, दुसरा व्यवसाय नाही मी सुरू केला, same business. तोच बिझनेस मी सुरू केला And this time it begins to work. आणि ह्यावेळी बिझनेस व्यवस्थित सुरू झाला. What's the meaning? याचा अर्थ काय? The thorns and thistles Jesus took out of my life and took it on Himself, and His blessings came on me, and now I could see reward in my business. हालेलुया. माझ्या जीवनामध्ये जे काटे होते, कुसळ होतं, प्रभू येशूने काढून घेतलं आणि त्याने माझ्या जीवनामध्ये त्याचे आशीर्वाद घातले आणि माझ्या बिझनेसमध्ये मला यश दिसू लागलं. Hallelujah. हालेलुया. That's why you find people who are in total financial crisis. म्हणून तुम्हाला असे जेव्हा लोक दिसतील ज्यांच्या जीवनामध्ये खूप पैशाची अडचण आणि समस्या आहेत, But they no longer make their focus on money. परंतु तरी सुद्धा त्यांचं लक्ष ते आहे ते पैशावर केंद्रित झालेलं But नसतं, now they make their focus on Jesus. तर त्यांचं लक्ष ते प्रभू येशूकडे लावतात And they become doers of the word. आणि ते वचनाप्रमाणे जीवन जगू लागतात. What surprises them is now, आणि काय त्यांना आश्चर्य कोणत्या गोष्टीचं वाटतं बघा, there was a time when they were chasing money. अशी एक वेळ होती त्यांच्या जीवनामध्ये जेव्हा ते पैशाच्या मागे धावत होते. Money would come so close. पैसा अगदी इतक्या जवळ यायचा, Just while holding, it would dodge and disappear. परंतु तो इतक्या जवळ आल्यानंतर सुद्धा अचानकपणे अदृश्य व्हायचा. But now that person is seeking God, His righteousness, His kingdom. परंतु आता तीच व्यक्ती जी पैशाच्या मागे होती तिने तिचं लक्ष जे आहे प्रभूच्या नीतिमत्वाकडे, प्रभूच्या राज्याकडे वळवलं Now money is coming searching for that person. आणि आता त्याच व्यक्तीच्या मागे पैसा तिला शोधत येत आहे. Do you know why? तुम्हाला माहिती का? Because God never created money or blessing to chase man. कारण परमेश्वराने Man to chase blessing, sorry. कधीच माणसाला अशासाठी निर्माण केलं नाही की त्याने आशीर्वादाच्या आणि पैशाच्या मागे जावं. God created man to fellowship with Him. तर प्रभूने माणसाला कशासाठी निर्माण केलं? प्रभूला स्वतःशी बोलण्यासाठी निर्माण केलं. And blessing was supposed to chase man. आणि आशीर्वाद जे आहे ते खरे म्हणजे माणसाच्या मागे जायला पाहिजे होते. Man turned the formula. परंतु माणसाने हा फॉर्म्युला हे सूत्र बदललं. He left God त्याने प्रभूला सोडलं and he wants to chase blessing. आणि तो आशीर्वादाच्या मागे जायला So you लागला. can see the blessing so close. त्याला आशीर्वाद अगदी जवळ दिसत आहे. The moment he's about to touch it and take it, आता तो आशीर्वादाचे हात लावून घेणार, it's gone. ते निघून जातात. But those who seek God, परंतु जे देवाच्या मागे जातात, His kingdom, त्याच्या राज्याच्या मागे, His righteousness, त्याच्या नीतिमत्वाच्या मागे,
money will come chasing him. पैसा त्यांच्या मागे येतो, त्यांना शोधत. I'm standing here before you. मी तुमच्या समोर आज उभा आहे. 18 years 18 वर्ष serving the Lord. प्रभूची सेवा करत. Not interested in love offering. त्याच्या लव ऑफरिंग मध्ये मला बिलकुल इंटरेस्ट नाही. 18 years no love offering. 18 वर्षात आम्ही कुठल्याही प्रकारचं दान किंवा कशी फिरवली नाही. But money is coming all the time. परंतु पैसा आमच्याकडे येतच राहतो. हालेलुया. Are you listening? I can give you evidence. मी तुम्हाला अगदी पुरावा देऊ शकतो. 18 years. 18 वर्ष. There are so many of us in the team who are full-timers and they get salary just like people go to the company. आणि आमच्या मध्ये कितीतरी असे फुल टाइमर्स आहेत, त्यांना पगार मिळतो. जसं तुम्ही कंपनीत गेल्यावर तुम्हाला पगार And let me मिळतो. tell you, the salary is not less. Some of them are getting a salary of 25,000. आणि मी तुम्हाला सांगतो, त्यांना मिळणारा पगार कमी नाही. काहींना 25,000 देखील पगार मिळत असतो. So imagine a company where there is no sales department. अशी कंपनी इमॅजिन करा, कल्पना करा, तिकडे सेल्स डिपार्टमेंट नाही. Only purchase department. फक्त परचेस म्हणजे विक्री खरेदीचं डिपार्टमेंट आहे. How will the company work? मग कसं काय ती कंपनी कार्य करेल? And not for 1 year, आणि 1 वर्ष नाही, 18 years. 18 वर्ष. All my flight tickets are paid by the company. माझी जी सगळी फ्लाईट्सची तिकीट्स आहेत कंपनीकडून मला दिली जातात. Might be your spouse is abroad. Might be your spouse is abroad. Somebody's spouse might be abroad. एखाद्याचा जोडीदार जो आहे तो दूरदेशी किंवा अब्रॉड असेल And your spouse loves you. आणि तुमच्या पतीचं तुमच्या खूप प्रेम आहे. Even though your spouse loves you, your spouse will not come every month for 2 days. आणि तो जरी तुमच्या पतीचं तुमच्याकडे खूप प्रेम असतं तरी पण प्रत्येक महिन्यात 2 दिवस तुमच्याकडे येणार नाही. Will he come? Take a flight ticket and come? तो येईल तुमच्यासाठी 2 दिवस फक्त महिन्यातले. I go every country for 2 days. मी प्रत्येक देशामध्ये 2-2 दिवसासाठी जातो. So what should be my bill? मग माझं बिल किती असेल? This morning I came from Dubai. ह्या सकाळी आज मी दुबईवरून आलो. Today night I will be going to Goa. आज रात्री पुन्हा गोव्याला चाललो. So when I look at my bills, जेव्हा माझा खर्च जाण्या येण्याचा खर्च तुम्ही कल्पना करा किती असेल फक्त then I 2 have to दिवसासाठी. scratch my head. माझं डोकं मला खाजवर बसावं लागेल तिकिटांचा खर्च बघून. Now in July I am going to Uganda, जुलैमध्ये मी पुन्हा युगांडाला Sri जाणार आहे. Lanka, श्रीलंका, Dubai, दुबई, Muscat, मस्कट, all these places. ह्या सगळ्या जागांमध्ये मी जाणार आहे. In August to Ireland, पुन्हा ऑगस्टमध्ये आयर्लंडला, Canada, कॅनडा, Chicago, शिकागो, California, कॅलिफोर्निया, all these places. ह्या सगळ्या जागांमध्ये मी जाणार आहे. So who is going to give the money? मग पैसा कोण देणार? That's what I'm trying to tell you. तेच मी तुम्हाला सांगत आहे. When you make Jesus your focus ज्यावेळी तुमचं लक्ष तुम्ही येशूकडे लावता and you begin to become selfless, आणि तुम्ही निस्वार्थी होत जाता, every day thinking only one thing. प्रत्येक दिवशी तुम्ही एकाच गोष्टीचा विचार करता Lord, how can my life be a blessing to somebody? की प्रभू कसं माझं जीवन जे आहे ते दुसऱ्यांसाठी एक आशीर्वाद ठरू शकेल. When that becomes your motive, जेव्हा तुमच्या जीवनाचा हा उद्देश बनतो, you will never lack anything in your life. हालेलुया, तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला कधीच कमतरता ओढवून जाणवणार नाही. Hallelujah. हालेलुया. Now why should I come all the way from, oh, clap, I don't want your clapping, I want your commitment. And I did not share the testimony for clapping, I shared the testimony to glorify my God, that here is a person who wants to live for Christ and there is no lack. There is another person who is sweating and working hard and getting nothing. आणि आज मी तुम्हाला काही तुमच्या टाळ्यांसाठी मी साक्ष देत नाही. तुमची एक प्रभूशी कमिटमेंट किंवा वचनबद्धता मला अपेक्षित आहे. मी अशी व्यक्ती आहे की ज्याचं लक्ष प्रभूकडे आहे आणि मी कुठल्याही प्रकारचे काही घाम न गाळता सुद्धा प्रत्येक आशीर्वाद किंवा मला कुठल्याही कमी माझ्या जीवनामध्ये पडत नाही. परंतु एखादी व्यक्ती अशी असते जिचं लक्ष फक्त पैशाकडे लागलेलं असतं, ती खूप परिश्रम करते पण तिला काही मिळत नाही. And let me tell you, I am a businessman. आणि मी तुम्हाला सांगतो की मी एक बिझनेसमॅन आहे. Do you know who is a businessman? तुम्हाला माहिती आहे का बिझनेसमॅन म्हणजे कोण आहे? Even on the bed when he's sleeping, गांधी दिखता है. जरी ते बेडवर झोपलेले असतात तरी पण त्यांना पैसे दिसतात. Hallelujah. हालेलुया. Now tonight I will go. आज रात्री मी जाईन. From here I will be going to Sakinaka for another meeting.
इकडून आम्ही साकीनाक्याला जाऊ दुसऱ्या एका मीटिंगसाठी. Go by flight now tonight. आज रात्रीच मी पुन्हा एकदा फ्लाईट From पकडेन. tomorrow, the meetings will start for 10 days retreat. It will start early in the morning at 6 o'clock, and the closing time is not fixed. It can go 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, I don't know, because it's a growth retreat. So it will go on for 10 whole days. And after 10 days, if somebody has to ask me, how much money will you get for this service? My price, my fees is absolutely zero. आणि आता इथून If you गेल्या- ask me what's the fees that you're going to get today? Zero. What did you get in Dubai? Zero. Then how come things are happening? Things are happening because He sees your heart condition. God looks at the heart condition. If the heart condition is good, there will be never a lack in your life. हालेलुया. But if you are selfish all the time looking, my benefit, my benefit, my benefit, my benefit, you will die a beggar, but not. आणि आज उद्या सकाळी And those who have seen me in the beginning, they know what kind of a life I had in the beginning, how much of things I had. But now when the same people who look at me, they say, we know this fellow, he was in the gully man. That's the truth. That's the truth. That's how God will lift you up. But the question is, am I committed to it? Or am I committed to the desires that I want to fulfill of the world? You know, when I look at them, I get jealous of them. You know what? Because they got Jesus at such a young age. हमारा बम्पर बिम्पर सब टूटने के बाद उनको मिला वही 33 साल में. But after they see Jesus at this tender age, what are they going to do? God can show again and again and again and again His glory. You can see with your eyes, but the question is, how much are you ready to respond? If you don't respond, you will see and see like the Israelites. They saw the Red Sea part. They saw all those plagues coming. They saw all that thing, but none of them reached the promised land. They could see the promised land from a distance, but never entered in. Let's not be like the Israelites. Let's get into the land with a commitment to Jesus. हालेलुया. आणि आता आपण बघूया की उद्या सकाळपासून गोव्यामध्ये रिट्रीट सुरू होणार आहे 10 दिवसांची. ही रिट्रीट सकाळी 6:30 ला सुरू होईल, परंतु ती कधी संपेल हे आम्हाला माहीत नाही, कारण ती ग्रोथ रिट्रीट आहे. आणि तुम्ही जर मला प्रश्न विचारला की 10 दिवसानंतर ह्या रिट्रीटसाठी मला किती पैसे मिळणार आहेत, तर त्याचं उत्तर आहे काहीच नाही. आज इकडे पूर्ण दिवस प्रीचिंग केल्यानंतर किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी मी जातो, तिकडे प्रीचिंग केल्यानंतर आम्हाला काय मिळतं? काहीच नाही. परंतु लक्षात ठेवा की एकदा का तुम्ही प्रभूशी तुमचं जीवन करारबद्ध केलं, तुम्ही कमिटमेंट दिली की प्रभू मात्र तुमच्या जीवनामध्ये कसलीच उणीव भासू देत नाही. जेव्हा या तरुणांकडे ब्रदर मंडळ मी पाहतो, तेव्हा मला त्यांची ईर्ष्या वाटते, मी जेलस होतो, कारण इतक्या लहान वयामध्ये त्यांना प्रभू मिळालेला आहे. परंतु त्यांचं काम काय आहे? जर त्यांना प्रभूची ओळख झालेली आहे, तर मग त्यांनी त्या प्रभूला प्रतिसाद कसा द्यायचा त्याच्यावर त्यांचं जीवन अवलंबून आहे. जर त्यांनी योग्य प्रकारे डोळ्याने ते पाहतील, पण जर त्यांनी विश्वास ठेवला नाही, जसं इस्रायली लोकांनी पाहिलं की लाल समुद्र त्यांच्या डोळ्याने त्यांनी उघडलेला पाहिला आणि त्यांनी वचनदत्त भूमी पण समोर पाहिली, पण तिथपर्यंत ते कधीच पोहोचू शकले नाही, कारण त्यांनी विश्वास ठेवला नाही, प्रभूशी ते करारबद्ध राहिले नाही. Hallelujah. हालेलुया. Shall we start the topic now? So you mean to say, what were you preaching on this time? Hallelujah. हालेलुया. The topic today is Jesus the Good Shepherd. आजचा टॉपिक आहे येशू उत्तम मेंढपाळ. The one who will deliver you from worry. जो मेंढपाळ जो तुमचे सगळ्या चिंता, तुमचे कष्ट दूर करतो, हलके करतो. Is there anybody here who has ever experienced worry? तुमच्यापैकी कोणाला चिंता वाटते का कधी? चिंता, काळजी? Has anybody ever experienced worry? एक तरी काळजी किंवा चिंता तुम्हाला वाटते? चिंता कुठल्या गोष्टीची? येस. So we are going to talk about worry. आज आपण वरी किंवा चिंता त्याबद्दल बोलणार आहोत. You all can go out and come because you all have nothing to worry. Mama, Dada providing everything. What is there to worry? Only worry is that you did not get iPhone 6. See, all the mamas say, I just have to say, the mama, yeah, preach, brother, preach.
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. You also got worry? You are a good friend, suddenly she stops talking to you. Will you get worried? So worry is there all the time. आपल्या जीवनामध्ये चिंता आहे ती नेहमीच हजर असते कुठल्याही वेळी. Many people have broken relationships because one of the worry is about their finances. खूप लोकांच्या जीवनामध्ये जे नातेसंबंध आहेत ते तुटतात कारण त्यांची मेन चिंता असते जीवनातली तो म्हणजे त्यांच्याकडे पुरेसा पैसा नसतो, पैशाचा प्रॉब्लेम असतो. Worry in jobs, worry in relationship, worry in marriage. तुमच्या कुटुंबामध्ये चिंता असते, तुम्हाला तुमच्या जॉबची चिंता असते किंवा तुमच्या लग्नाची पण चिंता असते. Worry about children, मुलांची चिंता असते, worry about health. तुमच्या आरोग्याची. So many issues. कितीतरी आपल्याला वेगवेगळे असे प्रश्न असतात जीवनामध्ये. Praise God. Okay. Now, how many people are talking at this very moment? ह्या क्षणी किती लोक बोलत आहेत ह्या क्षणाला? Can you give me the answer? At this moment, how many people are talking? टॉकिंग टू How many people are talking? किती लोक बोलत आहेत इथे? Two. Some of them are saying everybody. And the answer is right. आपण सगळेजण आपल्या मनातल्या मनामध्ये काहीतरी बोलत असतो. Okay. Listen, let me give you an example. उदाहरण घेऊया आपण. Now when they are talking, जेव्हा ते बोलतात and I'm looking at them. मी त्यांच्याकडे बघतो. I'm not saying anything, but I'm looking at them. मी काही बोलत नाही, फक्त असं बघत राहतो. Is their mind talking to them? तेव्हा त्यांचं मन स्वतःला काहीतरी सांगत असतं. ये बार-बार हमारे इधर क्यों देखते हैं? अपना काम करना है साइड में. ते म्हणतात की एकसारखे ब्रदर आपल्याकडे कशाला बघतात, तुमचं काम करा ना ब्रदर. Hallelujah. हालेलुया. See, whenever we are listening something, जेव्हा आपण एखादी गोष्ट ऐकत असतो our mind can receive it आपलं मन ती गोष्ट स्वीकारत असते or our mind can disagree. आणि त्याच वेळेला आपलं मन असहमत होत असते. So our mind is all the time talking to us. आपलं मन सतत आपल्याशी बोलत असतं. Let's say you had a very bad day in the office. असं समजूया की तुमच्या ऑफिसमधला दिवस एकदम खराब गेला. You came home, तुम्ही घरी आलात you are very sad, आणि तुम्ही खूप दुःखी आहात. and the wife said, "What happened?" पत्नीने विचारलं काय झालं. What will we husbands always say? पती काय म्हणेल, पती काय When the सांगतात. wife says, "What happened?" What is the favorite answer of the husband? बायको विचारते काय झालं, तर नवरा काय सांगतो. Nothing. Oh, all husbands are like that. You go and ask any husband, "What happened?" Nothing. सगळे नवरे सारखेच असतात. बायकोने विचारलं काय झालं, ते सांगतात काहीच नाही झालं. Now if the woman comes sad पण एखादी स्त्री जर घरी दुःखी आली and the husband asks, "What happened?" आणि जर नवऱ्याने विचारलं काय झालं, Then he says, "Okay." Okay. Now, even though he says nothing, जरी नवरा म्हणाला काहीच नाही झालं, in his mind is the commentary going on. त्याच्या मनामध्ये कॉमेंट्री सतत सुरू आहे नवऱ्याच्या Come मनात. on. Yes. Has anybody ever heard a running commentary in your mind Yes. of negative things? Yes. चुकीच्या गोष्टीची, चुकीच्या विचारांची कॉमेंट्री आपल्या प्रत्येकाच्या मनात सुरू असते. Let's say a person went to the doctor. समजा एखादी व्यक्ती डॉक्टरकडे गेली. Doctor looking at the report says, डॉक्टर रिपोर्टकडे पाहिलं आणि सांगितलं he said it once. डॉक्टरने एकदाच सांगितलं काय खरं नाही तुझं. While going, is the doctor's commentary going to run? Yes. पण ती व्यक्ती घरी जाताना तिच्या डोक्यामध्ये डॉक्टरची कॉमेंट्री सुरू आहे. And even though nobody is talking, will the commentary make that person cry? जरी कोणी तिच्याशी बोलत नाही ते व्यक्तीशी घरी गेल्यानंतर पण ती व्यक्ती तिच्या डोक्यामध्ये कॉमेंट्री सुरू आहे. After 1 week, what will the commentary do to that person? एक आठवड्यानंतर त्या कॉमेंट्रीचा काय परिणाम होईल त्या व्यक्तीच्या जीवनावर. The person will be stressed out. त्या व्यक्तीची तिच्या मनावर प्रचंड ताण येईल, ती निराश होईल, आजारी होईल. Praise God. Praise God. And that's what God wants to teach us. तेच आज प्रभू आपल्याला शिकवणार आहे. That running commentary, if it is not put to stop, it can destroy you completely. तुमच्या मनामध्ये हे जे रनिंग कॉमेंट्री किंवा सतत विचार धावत असतात चुकीचे, ते जर तुम्ही थांबवले नाही तर मग तुमच्या जीवनामध्ये वाईट घडणार. Has anybody ever experienced being angry with your loved one anytime, at least once? Anybody has ever been angry with your loved one
Any married person? तुमचे जे नवरा बायको जे आहेत कधी एकमेकांना रागावतात का तुम्ही? Before the anger words came, was there a commentary going on? तुमच्या तोंडातून रागाचे शब्द बाहेर येण्याअगोदर तुमच्या मनामध्ये आले विचार सुरू असतात. Let's say the husband always comes at 7 o'clock समजा from work. नवरा कामावरून रोज 7 वाजता घरी येतो And संध्याकाळी. one of your friends said, there is some new secretary which has joined the company. आणि कोणीतरी तुम्हाला सांगितलं की बघ तुझ्या नवऱ्याच्या कंपनीमध्ये एक नवीन सेक्रेटरी आहे जॉईन झालेली. And that day he comes at 8 o'clock. आणि त्या दिवशी नेमका नवरा 8 वाजता येतो रात्री. The secretary had gone home, but he was working in the office. सेक्रेटरी घरी गेली होती पण नवरा ऑफिसमध्ये काम करत Then होता. what hour will the commentator talk to the wife? 1 तास त्या बायकोच्या मनामध्ये 7 ते 8 कॉमेंट्री सुरू असेल. Come on. And that fellow, poor fellow, has come with all that tiredness and ding dong. And how will she greet? Darling, I was just thinking about you. Or the commentary will be, नवऱ्याने बेल वाजवल्याबरोबर बायको कसं जाणून त्याचं स्वागत करेल. now the wife is ringing bell all over his head. Now how did this happen? हे कसं घडलं? Because a friend gave some words. कारण तिच्या मैत्रिणीने तिला काही शब्द दिले. My friend, every day in our life we have different words exchange. माझ्या जीवनामध्ये आपल्या जीवनामध्ये प्रिय मित्रांनो आपण दररोज शब्दांची अदलाबदल करत असतो. And when those words begin to be received, the commentary begins. आणि जसे आपण ते शब्द स्वीकारतो आपल्या मनातलं जे विचारचक्र सुरू होतं. That process of running commentary in your mind without you opening your mouth is called self-talking. आणि तुमच्या मनामध्ये हे जे विचारांचं चक्र सुरू आहे तुम्ही बोलत नाही प्रत्यक्ष पण ते मनात विचार सुरू आहे त्याला आपण स्व भाषण म्हणतो. You are talking about yourself तुम्ही स्वतःबद्दल बोलता and you are talking about others. दुसऱ्यांबद्दल पण तुम्ही बोलता. To yourself, तुमच्या स्वतःलाच तुम्ही सांगत you are असता. talking about others. तुम्ही दुसऱ्यांबद्दल पण बोलता स्वतःच्या मनामध्ये. And this is the process by which Satan uses to destroy people's lives. आणि हाच प्रोसेस आहे विचारांचं चक्र आहे जे सैतान वापरतो दुसऱ्या व्यक्तीचं जीवन उद्ध्वस्त करण्यासाठी. Hallelujah. हालेलुया. Such kind of negative thoughts, self-talking is extremely poisonous and it destroys the person completely. आणि अशा प्रकारचे जर तुमचे चुकीचे विचार मनामध्ये धावत असतील तर ते अतिशय विषारी आहे तुमच्या जीवनासाठी आणि तुम्हाला ते पूर्णपणे घातक किंवा उद्ध्वस्त करू शकतात. And it is the devil makes us think and believe that it is absolutely harmless. There is no problem in doing those things. आणि सैतान कधी कधी तुम्हाला असं सांगेल की ते जे विचार तू करत आहे त्यामुळे तुला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही तू तसे विचार करू शकतोस ते योग्य आहे. And so many families, so many marriages are destroyed because of it. परंतु त्यामुळे कितीतरी कुटुंब आणि कितीतरी विवाह संबंध जे आहेत ते उद्ध्वस्त झाले आहेत. Such kind of negative self-talking is unhelpful. It doesn't achieve anything good. It only brings destruction. आणि अशा प्रकारचे चुकीचे विचार जे आहेत आपल्या जीवनामध्ये काही चांगलं करत नाही तर आपल्या जीवनामध्ये ते विध्वंस आणि नाश घेऊन येतात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Has anybody experienced these things? What do you do when such things happen? मग अशा वेळी तुमच्या मनात असं विचारांचं चक्र सुरू असतं तुम्ही काय करता? Do you believe that this is an extreme attack of the devil who is going to destroy your life, or do you think this is okay? तुम्ही असा विचार करता का की हे जे चुकीचे विचार आहेत ते सैतानाचा एक अतिशय प्रखर असा हल्ला आहे की ज्यामुळे माझं जीवन उद्ध्वस्त होणार आहे की तुम्ही ते विचार सहजपणे स्वीकारत असता? Because a person who is in this negative self-talk, that person will never be able to solve the problem, but will be able to increase the problem. कारण जर एखादी व्यक्ती अशा विचारांमध्ये अडकलेली असेल नकारात्मक तर कधीच ते जीवनातले प्रॉब्लेम किंवा समस्या सुटणार नाही अजून ती त्यामध्ये जास्त अडकत जाईल. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Matthew chapter 12 verse 35. 12:35. A good God. Have you brought your Bible? Yes. A good God. A good God. Huh? In everybody's Bible? See correctly? A good God
Good person. Huh? A good person is a good person. Everybody's Bible? Yes. Sure? Yes. Okay. A good man out of the good treasure of the heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. चांगला माणूस आपल्या चांगल्या भांडारातून चांगले काढतो आणि वाईट माणूस आपल्या वाईट भांडारातून वाईट काढतो. So your future is in whose hand? तुमचं भविष्य कोणाच्या हातात आहे? So good things will come in whose life? चांगल्या Who is गोष्टी supposed to bring good things in your life? We ourselves. God, right? We. God. Hello, God. Now what is he saying? A good man out of the good treasure of the heart. वचन म्हणते की चांगला माणूस आपल्या चांगल्या भांडारातून, इकडे इंग्लिश मध्ये So when the commentary is going on the negative side, जर तुमच्या मनातले विचार जे आहेत ते नकारात्मक सुरू असतील and it is being repeated again and again and again and again and again, आणि पुन्हा पुन्हा परत तुमच्या डोक्यामध्ये तेच विचार येत असतील, what kind of things will that person bring in the future? मग ती व्यक्ती तिच्या जीवनामध्ये कोणत्या प्रकारच्या गोष्टी घेऊन येईल तिच्या भविष्यामध्ये. You know, some people are destroying their own family because they are world champions when it comes to negative thinking and negative talking. Every time they open their mouth, they only open their mouth to speak poison. आणि काही लोक जे असतात ते वाईट विचार करण्यामध्ये आणि चुकीच्या बोलण्यामध्ये एवढे पटाईत असतात, हुशार असतात की त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबामध्ये एक प्रकारचा नाश किंवा विध्वंस ते स्वतःच घडवून आणत असतात. They don't understand that they are the cause of all kinds of destruction in their family. आणि त्यांना स्वतःलाच कळत नाही की त्यांच्या कुटुंबामध्ये जो काही नाश झालेला आहे, त्रास झाला आहे, तो त्यांच्यामुळेच झालेला आहे. And there can be many a times a chance that this person comes for all the prayer meetings. आणि कधी कधी अशी पण खूप शक्यता असते की ती व्यक्ती प्रेयर मीटिंगला येणारी एखादी रेग्युलर व्यक्ती Because when असते. a person comes for the prayer meeting, that person says nothing's wrong with me. जेव्हा एखादी व्यक्ती प्रार्थना ग्रुपला येते तिला असं वाटतं की माझ्यावर मीच एकदम बरोबर व्यवस्थित आहे. And the person who is not coming from the family, all wrong is in that family, that person. आणि मग जी व्यक्ती माझ्या कुटुंबाची प्रार्थनेला येत नाही, सगळं जे चुकीचं घडलेलं आहे, चुकीचं आहे ना, ते तिच्यामध्येच आहे. So if the person who comes for the meeting has to take a score today, how many words you spoke and what were those words, you will find the ones who are coming for the meeting are speaking more negative things than the ones who are not coming. मग एखादी व्यक्ती जेव्हा प्रार्थना सभेला जाते तेव्हा तिने संपूर्ण दिवसाचा एक स्कोर मांडला पाहिजे की आजच्या दिवसामध्ये मी किती चुकीच्या आणि नकारात्मक गोष्टी बोलते. मग असं लक्षात येतं की जी व्यक्ती प्रार्थना सभेला येत नाही ती उलट प्रार्थना सभेला येणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा कमी नकारात्मक आणि कमी चुकीच्या गोष्टी बोलत Because the असते. devil will keep on giving commentary. कारण सैतानाची कॉमेंट्री आपल्या मनामध्ये सुरू असते. Your husband is not coming. तुझा पती येत नाही, Your son is not coming. तुझा मुलगा प्रार्थनेला येत नाही, Your daughter is not coming. तुझी मुलगी येत नाही. That person will go around telling every preacher in town, my husband not coming, my husband, what commentary is going on? That person is speaking. You know what that person is doing? Destroying his own family. आणि मग ती व्यक्ती सगळ्या टीचरना सुवासिकांना सांगत राहते की ब्रदर माझ्या कुटुंबातले माझा मुलगा माझी मुलगी माझा नवरा येत नाही. ती बोलत राहते आणि तिच्या बोलण्याद्वारे ती काय करते तर तिचे नकारात्मक बोलण्यामुळे तिच्या कुटुंबाचा नाश ती करते. Hallelujah. Remember, life and death is in the power of your tongue. लक्षात ठेवा की जीवन आणि मृत्यू तुमच्या जिभेच्या टोकावर हजर आहे. And the devil will all the time give you commentary because he knows the only way he can destroy you is make you feel so bad that you'll open your mouth and speak those negative things. आणि सैतान इतका हुशार आहे की त्याला माहीत आहे की तुमच्या तोंडात तुमचं तोंड तो उघडेल आणि तुम्हाला इतकं वाईट वाटेल की तुम्ही सगळ्या चुकीच्या गोष्टी बोलत राहाल. हे तो पाहिजे, त्याच्याकडे तो लक्ष देईल की तुम्ही नेहमी चुकीच्याच गोष्टी बोलाल. I'll show you why families have been destroyed. मी तुम्हाला दाखवतो की आज कुटुंब का उद्ध्वस्त होतात. Go to Romans chapter 10. रोमकारासपत्र अध्याय 10 कडे आपण जाऊया. Very, very dangerous scripture. अतिशय डेंजरस स्क्रिप्चर आहे, वचन आहे. Okay, let's read it, verse number 9. पण वाचूया वचन 9 मध्ये. If you confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. येशू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील
आणि देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठविले असा आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे कारण होईल. In other words, the Bible says there are two things. दुसऱ्या शब्दामध्ये बायबल सांगते की अशा दोन गोष्टी आहेत. One is पहिली गोष्ट, speaking from your mouth तुमच्या तोंडाने तुम्ही बोललं पाहिजे and believing in your heart. आणि तुमच्या हृदयामध्ये विश्वास ठेवला पाहिजे. Whatever you believe, जे काही तुम्ही विश्वास ठेवणार, whatever you speak, जे काही तुम्ही बोलणार, those things will come to pass. तसं घडून येणार. हालेलुया. It's a good news here. एक चांगली बातमी दिलेली आहे. But it's a bad news when you believe and confess the negative things. ही एक चांगली बातमी आहे, परंतु लक्षात ठेवा जेव्हा तुम्ही तुमच्या तोंडाने चुकीचं बोलता आणि तुमच्या अंतःकरणात त्याच्यावर विश्वास ठेवता तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये वाईट पण घडून येत असते. There are two key words here. इकडे दोन महत्त्वाचे शब्द आहेत. Confess with your mouth मुखाने कबूल करणे and believe in your heart. आणि हृदयात विश्वास करणे. Now here he says God's power will flow. जर इकडे आपल्याला दिसतं की परमेश्वराचं वैभव किंवा सामर्थ्य आहे When you confess and believe things that are unseen. ज्या गोष्टी आपल्याला डोळ्याने दिसत नाही त्या आपण तोंडाने कबूल केल्या आणि त्यावर विश्वास ठेवला तर देवाचं सामर्थ्य तिकडे दिसून येईल. How many of you have seen Jesus? किती जणांनी येशूला पाहिलं आहे? You have seen Jesus. You should put your name in the Bible. Has anybody seen Jesus in flesh and blood? प्रत्यक्ष शरीराने कोणी येशूला पाहिलं आहे का? Has anybody seen Jesus crucified on the cross? कोणी येशूला त्या क्रूसावर केलेलं पाहिलं आहे Has का? anybody seen Jesus raised from the dead? आणि कोणी येशूला मेलेल्यांतून उठलेलं पाहिलं आहे? But yet you say तरी पण आपण म्हणतो and you believe आणि आपण विश्वास ठेवतो that Jesus died on the cross की येशू क्रूसावर मेला and God raised him from the dead. आणि स्वर्गीय पित्याने त्याला मरणातून So उठवले. when you believe जेव्हा तुम्ही विश्वास ठेवता what the scripture says, जे काही शास्त्र सांगते everything in your life will turn positive. त्यावेळी तुमच्या जीवनातल्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या पॉझिटिव्ह किंवा सकारात्मक होणार. Now let's take the other side. आता आपण दुसऱ्या बाजूने बघूया. When you open your mouth जेव्हा तुम्ही तुमचं तोंड उघडता and see your problems आणि तुमचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला डोळ्याने दिसतात, and open your mouth and speak them, तुम्ही तुमचे तोंड उघडून त्या प्रॉब्लेम बद्दल बोलू लागता, it will bring destruction and death in your life. त्या तुमच्या बोलण्यामुळे तुमच्या जीवनात नाश आणि मरण येणार. So when you are listening to the running commentary, मग जेव्हा तुमच्या मनातले विचार तुम्ही धावणारे ऐकत असता, is it about the good things or the negative things? तुमच्या मनातले विचार चांगल्या गोष्टींबद्दल आहेत की नकारात्मक गोष्टींबद्दल आहेत? I should have asked the question the other way around. Have you ever heard a commentary? तुम्ही कॉमेंट्री ऐकताय ना? Not that cricket commentary. In your mind, commentary. तुमच्या मनात चालणारे विचार चक्र. Now somebody will say, brother, how are you so sure about the commentary? Because I was a world champion. कारण तुम्ही म्हणाल दादा तुम्हाला कसं माहिती ह्या कॉमेंट्री बद्दल जी मनात चालू असते दादा Because तुम्ही when मला I went through सांगते. the problems, कारण जेव्हा मी प्रॉब्लेम मधून जात होतो I would go back to my past in my thinking माझ्या विचारांनी मी माझ्या भूतकाळात जायचो and reflect on all the wrong things that I've done आणि सगळ्या चुकीच्या गोष्टी ज्या मी केल्या होत्या माझ्या भूतकाळामध्ये त्याच्यावर मी विचार and करायचो. be crying if only I had not taken that decision, आणि जर मी तो निर्णय त्यावेळी घेतला नसता त्यावेळी I wouldn't have been in the mess. तर मी त्या गोंधळात पडलो नसतो. And this way I would be thinking, sitting in one place for hours and crying, and after a few weeks I found that my memory was gone. आणि मी एका जागी बसायचो आणि रडायचो आणि विचार करायचो माझ्या त्या निर्णयाबद्दल जो मी भूतकाळात घेतला होता आणि काही आठवड्यात मला दिसून आलं की विचार करता करता माझी स्मरणशक्ती मी गमावून बसलो. That's why I was taken to a psychiatrist. म्हणून मला एका सायकियाट्रिस्टकडे नेण्यात आलं. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Then I began to ask God, God, can you give me an explanation how this works? मी प्रभूला विचारलं की प्रभू हे सगळं क्रिया जी आहे ती कशी चालते ते मला स्पष्ट कर. When I got delivered, I began to ask God, can you show me how this works? जेव्हा मी हा विचार करायला बाहेर आलो माझ्या आजारातून मी प्रभूला विचारलं की प्रभू हे कसं कार्य करते. So the Holy Spirit gave me a fantastic teaching. पवित्र आत्म्याने त्यावेळी मला अतिशय सुंदर अशी टीचिंग दिली. How many of you have heard a preacher called Leach?
लीच ह्या क्रिचरबद्दल कोण किती जणांनी ऐकलं आहे? Leech. A leech is a creature that sticks to the body and sucks the blood out. लीच हे जे अशी प्राणी असा क्रिचर आहे, कीटक आहे की तो तुमच्या बॉडीला चिकटला की तो त्याच्यामधून रक्त शोषून घेत असतो. And when he's sucking the blood, you don't even know he's sucking the blood. It's so gentle. आणि तो जेव्हा रक्त शोषत असतो त्यावेळी तुम्हाला कळत पण नाही की तो रक्त शोषून You घेत will आहे. feel like you can't even feel. But when the stomach is full, it will separate itself. But after it's gone, then the pain starts. आणि जेव्हा तिचं पोट भरतं त्यावेळी ती गळून पडते, परंतु तुम्हाला तिने रक्त शोषल्यानंतर तुम्हाला नंतर तो पेन किंवा दुःख जाणवू लागतं. So the Lord said, मग प्रभू म्हणाला, just like an aircraft ज्याप्रमाणे एखादा एअरक्राफ्ट comes and lands on the runway रनवेवर येऊन ते लँड होतं खाली and it parks over there. आणि तिकडे ते बाजूला पार्किंग होतं त्याचं. In the same way, त्याच प्रकारे when the devil gives you negative commentary, जेव्हा सैतान तुमच्या मनामध्ये नकारात्मक विचारचक्र सुरू करतो, every thought which is not captivated will come and land on your mind and like a leech keep on sucking your life out. आणि त्या जर तुमचा प्रत्येक विचार तुम्ही बंदिस्त करून ठेवला नाही तर तो त्या एरोप्लेन प्रमाणे तिकडे लँड होणार तुमच्या मनावर आणि तुमच्या मनातून तो रक्त जसा शोषून घेऊन तो पडेपर्यंत तो तुमच्या मनाला चिकटून राहील. Continuous negative thoughts are going on. तुमच्या मनामध्ये सतत नकारात्मक विचार सुरू आहे More and more of your mind is getting leached. आणि तुमच्या मनात जास्तीत जास्त तुमच्या मनातलं रक्त जे आहे ते शोषलं जात आहे. That portion of the mind is no longer under the control of the person, it's under the control of those leeches. आणि ती व्यक्ती जी आहे जिच्या मनामध्ये असे नकारात्मक विचार सुरू आहे ती स्वतःच्या ताब्यामध्ये नाही तर ती त्या जडवांच्या किंवा त्या क्रिचरच्या ताब्यामध्ये आहे. Let me give you an example. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. A person is living a very confident life, victorious life, successful life in a big company. एखादी व्यक्ती जी आहे ती एक अगदी चांगलं विजयी जीवन जगत आहे, यशस्वी आहे ती आणि मोठ्या कंपनीमध्ये हुद्द्यावर कामाला आहे. Having so many people working under him. आणि तिच्या हाताखाली कितीतरी व्यक्ती कामासाठी आहे. One day a small error takes place. An error, not by purpose, just an error. आणि एके दिवशी एक काहीतरी चूक अशी घडते तिच्या हातातून एक छोटी चूक. And because of which that person is accused. परंतु त्यामुळे तिच्यावर आरोप ठेवण्यात येतो. And the person loses the job. आणि तिची नोकरी ती व्यक्ती गमावून बसते. That incident, that person starts thinking. आणि त्या वेळेपासून ती व्यक्ती विचार करायला सुरुवात करते. After a few weeks, काही आठवडे निघून जातात. will you see confident in that person? तर काही आठवड्यानंतर तुम्ही बघाल त्या व्यक्तीमध्ये तुम्हाला आत्मविश्वास बिलकुल दिसत नाही. नो. That person is trying for jobs, doesn't get a job for the next 6 months. ती व्यक्ती दुसऱ्या जॉबसाठी प्रयत्न करते पण पुढचे 6 महिने ती तशीच बेकार राहते. You meet that person after 6 months. त्या व्यक्तीला तुम्ही 6 महिन्यानंतर बघा. How is the person now? कशी असेल ती? That person can't even speak. तिला नीट बोलता पण येणार नाही. The wife will say, now my spouse can't even remember things. आणि ती पत्नी तुम्हाला सांगेल की बघ माझ्या नवऱ्याला आता काही गोष्टी नीट आठवत पण नाही. He can't even remember, say, the telephone numbers. आणि काही टेलिफोन नंबर्स पण त्याला आठवत नाही. Why is it that the same person could control so many people and now he cannot have control over his life and is so depressed and his memory seems to go? का असं झालं की जी व्यक्ती तिच्या हाताखाली कितीतरी माणसं काम करत होती त्यांच्यावर तिचा ताबा होता परंतु काही महिन्यानंतर मात्र ती स्वतः व्यक्ती जी आहे तिच्या स्वतःच्या जीवनावरच ते ताबा राहत नाही कितीतरी गोष्टी ती विसरत जाते. Why? का? Because the person's mind is getting leached. कारण त्या व्यक्तीचं मन जे आहे त्याचं रक्त शोषून घेतलं जात आहे. When the person's mind gets leached and leached and leached, those leeches open the mind for more dangerous thoughts to come in. ज्या व्यक्तीचं मन जे आहे ते असं त्या नकारात्मक विचारांनी शोषून घेतलं जातं त्या रक्तासारखं काही महिन्यानंतर ते अतिशय धोकादायक परिस्थितीमध्ये येऊन थांबेल. अजून जास्त नकारात्मक विचार तिच्या मनात येत जाणार. Now the person gets thoughts, it's useless to live. आणि मग तिला असे विचार येऊ लागतील की आता काही जगून फायदा नाही. Let me go and give up my life. आता मी जाऊन मी माझं जीवन जगण्याचं सोडून देतो. And that's the time you may find that person has attempted suicide. आणि मग अशाच व्यक्ती आपल्याला दिसतात काही महिन्यानंतर त्या आत्महत्या करतात. Why is the person attempting? का व्यक्ती आत्महत्या करतात?
because that person's mind is controlled by the spirits. कारण त्या व्यक्तीचं मन जे आहे त्या आत्म्यांनी, त्या दुष्ट आत्म्यांनी अगोदरच ताब्यात घेतलेलं असतं. Praise God. Praise God. And it all starts with the running commentary. आणि हे सगळ्यांची सुरुवात कशी होते? त्या विचार चक्र जे सुरू होतं त्याच्याने सुरुवात होते. Because now the person is confessing. कारण आता ती व्यक्ती कबूल करत आहे तोंडाने. The person is believing all negative things in his life. तिच्या जीवनामध्ये जे काही चुकीचं घडलं आहे त्यावरती विश्वास पण ठेवायला सुरुवात करते. It has given up, that person has given up hope of his future. त्या व्यक्तीला तिच्या भविष्याची आशा जी आहे ती पूर्णपणे तिने सोडून दिलेली आहे. And that person has made his life more miserable now. आणि त्या व्यक्तीने स्वतःच जीवन आता अजून जास्त दुःखी करून घेतलं आहे. That person is believing there is no way I can come out. ती व्यक्ती असा विश्वास ठेवते की अशी कुठलाच मला बाहेर येण्यासाठी सुटकेचा मार्ग नाही. That person has magnified and multiplied the problem in his mind. त्या व्यक्तीने स्वतःच्याच मनामध्ये जो प्रॉब्लेम आहे तो अजून मोठा केलेला आहे आणि कितीतरी पटीने तो वाढवलेला आहे. That commentary has multiplied in such a way that it has become a mountain in his mind. तिच्या मनात जे चालणारे विचार होते ते इतक्या पटीने वाढलेले आहे की ती एक मोठा पर्वत त्याचा तयार झाला आहे. The worry has made it look so big than it really is. आणि खरं म्हणजे चिंता ती जी एवढीशी असते ती काही दिवसानंतर इतकी मोठी दिसायला लागते. As long as that commentary is going on, जोपर्यंत तुमच्या मनामध्ये ती कॉमेंट्री सुरू आहे you can't change anything in your life. तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही काहीच बदल आणू शकत नाही. Change will not take place. कुठल्याच प्रकारचा बदल नाही. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. How does a person get unleashed then? मग कोणत्या प्रकारे एखाद्या व्यक्ती स्वतःच्या मनातून ते विचार काढून टाकू I will शकतो? tell you my own story. मी तुम्हाला माझी स्वतःची गोष्ट सांगतो. When my mind got leached, ज्यावेळी माझ्या मनामध्ये असे विचार चिकटून बसले I had fear that I would be put to death. मला अशी भीती वाटायची की मला कोणीतरी ठार करेल. And that's why I could not stay in a room. आणि म्हणून एखाद्या रूम मध्ये मी राहू शकत नव्हतो. Somebody has to be there. कोणीतरी तिकडे असणं गरजेचं होतं. If I go to have bath, my wife has to be standing there with the door open. जर मी अंघोळीला गेलो माझा दरवाजा उघडा असेल बाथरूमचा, माझी पत्नी तिकडे उभी राहत असेल. My mind was no longer under my control. माझ्या मनावर माझा बिलकुल ताबा नव्हता. Suddenly the thought would come. आणि अचानक ते विचार माझ्या मनामध्ये येत. Instead of suffering more and more, why don't you kill yourself? आणि मला असं विचारायचं की मी अजून तितका त्रास सहन करण्यापेक्षा मी स्वतःला ठार का करू नये. But before you kill yourself, kill everybody in the house. आणि तू स्वतःला ठार करण्याबद्दल कुटुंबातल्या सगळ्यांना ठार कर. So I would take a knife and chase my wife to kill her. आणि मग ते विचार माझ्या मनात आले की मी हातामध्ये चाकू घ्यायचो आणि माझ्या पत्नीच्या मागे धावायचो तिला ठार करण्यासाठी. And she would all the time withstand that attack by saying the prayers. आणि प्रत्येक वेळी ती तो हल्ला जो आहे तो परतवून लावत असे कसा तर प्रार्थना करू. So if I can't attack her, then I would attack the tube lights, the fans, the glass, the cupboard, and I would start breaking them all. आणि जर मी तिच्यावर हल्ला करण्यात अपयशी ठरलो तर मग सगळे लाईट्स, काच किंवा इतर सगळ्या वस्तू ज्या आहेत त्याचे मी तोडफोड करून टाकत So असते. you could see me as a lamb, असं नाही. lamb, L-A-M-B. आणि तुम्ही मला एखाद्या कोकरासारखे बघत होता. The next moment you can see me like an animal. परंतु दुसऱ्या क्षणी मी एखाद्या प्राण्यासारखा हिंस्र होत होतो. There were different identities that were displayed. आणि दोन वेगवेगळ्या आयडेंटिटीज लोकांना माझ्या दिसत होत्या. Hallelujah. हालेलुया. Can I continue this topic or you are not getting bored? Hello? Praise God. Because it's going to help you. Really, it's going to help you. This is something that is going to help you practically. Okay. And in those days, my head used to keep on rotating this way. आणि त्या दिवसामध्ये माझं मान डोकं जे आहे ते सतत असं फिरत राहत असेल. So I was taken to a retreat. एका रिट्रीटला मला नेण्यात आलं. And when I went in, जेव्हा मी मध्ये गेलो a thought came to me that they are going to sacrifice me. माझ्या मनामध्ये एक विचार आला की आता इकडे बहुतेक मला सॅक्रिफाईस किंवा मला बळी देतील. They are going to crucify me on the cross. मला क्रूसावर टांगवतील ते आता. And before they do that, आणि ते त्याने करण्या अगोदर I have to attack them. मला त्यांच्यावर हल्ला केला पाहिजे. So within 5 minutes, I hammered 7 to 8 people and broke them. 5 मिनिटात मी जवळजवळ 5 ते 7 लोकांना असे ठोसे मारले आणि त्यांना मी तोडून टाकलं. Nobody would come close to me. माझ्या जवळ कोणीच यायला तयार नव्हतं. In 5 minutes, I was outside the retreat house. The gate was closed.
5 मिनिटात मला रिट्रीट हाऊसच्या बाहेर काढण्यात आलं, गेट बंद झालं. Hallelujah. हालेलुया. So if you want to escape from the retreat house, the idea is given to you. जर तुम्हाला रिट्रीट हाऊस मधून पळून जायचं असेल, तुम्हाला मी एक आयडिया दिली आहे. Hallelujah. हालेलुया. Now there was a man who was watching all this. तिकडे एक माणूस होता, सगळं बघत होता तो. So he came and spoke to my wife. तो आला आणि माझ्या पत्नीशी तो बोलला. I know a place where we can take him. मला एक जागा माहित आहे, तुम्ही तिकडे त्याला नेऊ शकता. And my wife said, nobody is able to touch him. पण पत्नीने सांगितलं, त्याला हात कोण लावेल, कोणीच त्याला हात लावणार नाही. How are you going to take him? तुम्ही त्याला कसे नेतील? He said, let me give a try. त्याने सांगितलं, मी प्रयत्न तर करून बघतो. And he came and never attacked me or showed anger, but only love. त्याने तो माझ्या जवळ आला, त्याने तो रागावला नाही, माझ्यावर हल्ला केला नाही, अतिशय प्रेमाने त्याने मला सांगितलं. And with love, he took me to Chembur, might be 30 kilometers from where I was. आणि तो अगदी प्रेमाने मला 30 किलोमीटर दूर चेंबूरला घेऊन गेला. Imagine to take a person in a local train, he must have had a flight of his life. आणि अशा व्यक्तीला लोकल ट्रेन मधून घेऊन जायचं म्हणजे त्याच्या जीवाचा थरकाप झाला असेल तिथे. Hallelujah. हालेलुया. When I reached that place, also my thoughts were that they are going to sacrifice me. जेव्हा मी त्या चेंबूरमध्ये त्या ठिकाणी पोहोचलो, तरी पण माझ्या मनामध्ये एकच विचार की हे लोक आता मला ठार करतील. So he brought me inside the gate, त्याने मला त्या व्यक्तीने गेटमध्ये and आणलं. some people came to catch me, काही लोक मला पकडण्यासाठी आले. and I bit them like an animal. मी त्यांना एखाद्या जनावराप्रमाणे त्यांना पण मारून टाकलं. Now nobody is coming to touch me. आता माझ्या जवळ कोणीच येत नव्हतं. Hallelujah. हालेलुया. The mass was going on. मिस्सा सुरू होती आश्रमामध्ये. The mass got over. मिस्सा संपली. The priest came and laid hands on me. फादर आले आणि त्याने माझ्या डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थना I केली. gave him all the words not found in the dictionary, मी डिक्शनरीमध्ये न सापडणारे शब्द त्याला दिले, but I was not able to attack him. पण मी त्यांच्यावर हल्ला करू शकत It was नव्हतो. only a verbal attack. फक्त शाब्दिक हल्ला होता. Did not touch him. मी त्याला हात लावू शकलो नाही. And he told my wife, take him home, he's healed. त्याने माझ्या पत्नीला सांगितलं, त्याला घरी घेऊन जा, तो बरा झाला आहे. Listen to this again. He told my wife, take him home, he is healed and delivered. त्याने माझ्या पत्नीला सांगितलं, त्याला घेऊन जा घरी, तो बरा झाला आहे आणि तो मोकळा झाला आहे. Now when she was taking me home, my head was still rotating. माझी पत्नी जेव्हा मला घरी घेऊन जात होती, माझं डोकं अजूनही फिरत होतं. Now am I delivered? मग तुम्हाला वाटतं की त्यावेळी मोकळा झाला होतो आजारातून? Come on. If my head is still rotating, माझं डोकं अजूनही गरगर फिरत होतं. there was no change in me. माझ्यामध्ये बदल कुठलाच नव्हता. There was no change in me. माझ्यामध्ये बदलच दिसत नव्हता. But there was a change in my wife. परंतु माझ्या जीवनामध्ये बदल झाला होता. She kept saying in the rickshaw, you are delivered. माझ्या पत्नीमध्ये बदल झाला होता. ती रिक्षात मला सांगत राहिली की तू मोकळा झाला आहे. All the way from Chembur to Daisar, she must have said 50 to 100 times. चेंबूर पासून दहिसरपर्यंत तिने 50 ते 100 वेळा मला सांगितलं की तुझ्या आजारातून तू मोकळा झाला आहे. But all the symptoms were the same. पण माझी दिसणारी लक्षणं सगळी तीच होती. I did not experience any change. मला कुठला बदल दिसत नव्हता तिकडे. But she kept saying. पण ती बोलत राहिली. Next day morning, दुसऱ्या दिवशी सकाळी she said the same. तिने तेच सांगितलं. She told the children to say the same. तिने मुलांना पण सांगितलं तेच बोलण्यासाठी. Now came confusion. आता एक गोंधळ निर्माण झाला. In my body, I can feel I'm not set free. माझ्या शरीरात मला वाटत आहे की मी मोकळा झालो नाही. But 3 people are saying I'm free. पण 3 लोक बोलत आहेत की मी मोकळा झालो आहे. I did not know which one is right. मला कळत नव्हतं की बरोबर कोण सांगत आहे. Whether what I'm thinking is right मी जे काही बोलतो ते बरोबर आहे or विचार what they are saying is right. की ते जे काही बोलतात ते बरोबर आहे. And they kept on saying and kept on saying and kept on saying till I kept on saying, yes, I'm free. आणि ते तोपर्यंत बोलत राहिले जोपर्यंत मी बोलत नाही की मी मोकळा झालो आहे. So what happened in my life? माझ्या जीवनामध्ये काय झालं? First, पहिली गोष्ट, I had to go to that place in But- Chembur मला चेंबूरमध्ये त्या जागी जावं to लागलं receive the body and blood of Jesus येशूचं रक्त आणि शरीर स्वीकारण्यासाठी. from us. दुसरी गोष्ट, Listen to the word of God for more than 1 hour. 1 तासापेक्षा जास्त वेळ प्रभूचं वचन ऐकावं लागलं. 3, तिसरी गोष्ट, the running commentary of my wife and children, you are delivered, you are delivered, you are delivered, you are looking better than yesterday. Running commentary again and again and again. आणि तिसरी गोष्ट झाली, माझी मुलं आणि माझी पत्नी सतत न थांबता बोलत होते की तू मोकळा झाला आहे, तू बरा झाला आहे, तू बरा झाला आहे. ती
सुरू होती. And fourth, very important, आणि चौथी गोष्ट खूप महत्वाची. in those days we used to have cassette players, not CD. आणि त्या दिवसामध्ये आपल्याकडे कॅसेट प्लेअर होते. She found a secret. तिला एक सिक्रेट सापडलं होतं. She would play a particular cassette with songs एक गाण्याची कॅसेट होती ती ती रोज that वाजवायची. was only for 30 minutes. ती फक्त On one side, 30 minutes the other side. 30 मिनिटाची एका बाजूने दुसऱ्या बाजूने पुन्हा 30 मिनिट. When the A side would get over, जेव्हा ए साईड संपायची she would rewind and play it again. ती पुन्हा रिवाइंड करायची आणि पुन्हा ती And कॅसेट that cassette player never went off day and night. आणि रात्रंदिवस तो कॅसेट प्लेअरचा होता त्याने कधीच बंद केला नाही. Now look at how God gives wisdom. बघा आता परमेश्वर कसं शहाण पण देतो आपल्याला. I want to go back to the commentary of negativity. मला खरं म्हणजे त्या नकारात्मक विचारांच्या मध्ये पुन्हा गुंतून जायचं होतं. And this song is going on over here. परंतु इकडे एका बाजूला ती गाणी सुरू आहेत. I don't want to hear it. मला ती ऐकायची नाही. But when the music begins, पण जेव्हा म्युझिक सुरू होतं गाण्याचं I've learned the song so many times ते गाणं that मी it has become my memory. ते गाणं मी इतक्यांदा ऐकत राहतो की ते माझ्या पाठ होऊन जातं. Are you following? So when the music starts, even though I don't want to sing, my mind is drawn to that music and I'm singing in my mind. Are you understand? आणि जेव्हा म्युझिक सुरू होतं माझ्या मनामध्ये ते गाणं इतकं बसलेलं आहे की ज्या क्षणी म्युझिक सुरू होतं त्या क्षणी माझं लक्ष त्या गाण्याकडे लागतं. And as it went on and on and on, आणि जसं ते गाणं पुढे सुरू राहतं I could not hear the commentary of the devil. मला सैतानाची कॉमेंट ऐकू येत नाही. So day and night now I'm hearing the same song. म्हणून दिवस रात्र मी तेच गाणं परत ऐकत आहे. Now I'm not listening to the song, now I'm listening to the lyrics attentively, and there comes the healing, and I'm sitting and crying. My mind is getting unleashed. आणि आता मी फक्त ते गाणं ऐकत नाही तर गाण्याच्या शब्दावर मी लक्ष लावतो आणि ते शब्द मला इतके लागतात मनाला की मी रडू लागतो आणि माझ्या मनाला आरोग्य मिळतं. You will get tired in praying. You will get tired in praying. कदाचित प्रार्थना करून तुम्हाला कंटाळा येईल. I will get tired in praying. मला प्रार्थना करून मला पण कंटाळा येईल. But the CD player will never get tired in singing. परंतु सीडी प्लेअर मात्र आहे तो कधीच थांबणार नाही, कंटाळणार नाही. Is it right? She found the secret. तिला एक रहस्य सापडलं होतं. As long as that cassette is being played, it is always a lamp. It doesn't become a lion. जोपर्यंत ती कॅसेट सुरू आहे तोपर्यंत एखाद्या कोकरासारखा तो गप्प बसलेला आहे, तो सिंहासारखं काही करत नाही. I never began to attack after that. मी त्यानंतर कधीच कुणावर हल्ला केला नाही. Are you understand? Yes. My mind began to get unleashed. माझं मन जे आहे ते विचारांपासून मोकळं होऊ That's लागलं. why we make the CD. म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी सीडी तयार केली. When God touched me, जेव्हा प्रभूने मला स्पर्श केला I went to a retreat house मी एका रिट्रीट हाऊस मध्ये गेलो. after I got healed. मी जेव्हा बरा झालो त्यानंतर And I told them, give me the cassettes on songs. आणि मी त्याला सांगितलं की मला गाण्याची एखादी कॅसेट आहे. They gave me 25 cassettes. त्याने मला 25 कॅसेट दिल्या. I said, give me all the cassettes on the Word of God. मी त्याला सांगितलं की देवाच्या वचनावर असलेली एखादी मला कॅसेट आहे. And they said, we don't have even one. त्याने सांगितलं आमच्याकडे एक पण नाही. I cried at that bookstore मी त्या बुक स्टॉलवर उभा राहून and रडलो. said, God, you give me this gift to preach. मी सांगितलं प्रभू ही सुवार्ता सांगण्याची दान तू मला दे. I promise you I'll make cassettes, मी तुला प्रॉमिस करतो की प्रभू मी अशा कॅसेट तयार करेन, but I will not sell them. परंतु मी त्याची विक्री करणार नाही. I'll give to your people free. मी तुझ्या लोकांना त्या फुकट देईन. And I began to cry and cry. आणि मी रडू लागलो, पुन्हा रडू लागलो. And God is a witness, I fainted with my sorrow. आणि प्रभू साक्ष आहे, परंतु त्या ठिकाणी मी दुःखाने बेशुद्ध पडलो. When I got up, I've never fainted in my life. The only time I fainted is when I prayed. मी कधीच माझ्या जीवनामध्ये बेशुद्ध पडलो नाही. फक्त एकदाच जेव्हा मी प्रार्थना केली होती त्यावेळेला. And from the next day when I began to read the Bible, दुसऱ्या दिवसापासून जेव्हा मी बायबल वाचायला सुरुवात केली, the Bible became absolutely different. बायबल माझ्यासाठी खूप वेगळं असं मला जाणवू लागलं. That's why we give you the CDs free. म्हणून आम्ही तुम्हाला सर्वांना सीडीज फुकट देतो. But if there is a challenge, पण जर एक चॅलेंज आहे तिथे that CD has to be heard की ती सीडी आहे ती आपण ऐकली पाहिजे. over and over and over again. पुन्हा परत 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 आपण सीडी ऐकली The पाहिजे. commentator will be put to stop. हा, तुमच्या मनामध्ये जी कॉमेंट्री सुरू आहे ती आपोआप बंद होईल. I know people who are at sleepless nights, they used to take pills to get sleep. आणि असे लोक मला माहित आहेत जे झोपण्यासाठी गोळ्या खात होते, झोप येत नव्हती. I said, do one thing.
मी सांगितलं एक गोष्ट करा ना, Take the earplugs and get it on your mobile and keep on hearing. तुमचे इयरफोन्स घ्या, तुमच्या मोबाईलला लावा आणि सीडी भाषण ऐकायला सुरुवात करा. Do it only for 1 month. फक्त 1 महिना करा. Do it only for 1 month. 1 महिना हे करा And let's meet up again. आणि आपण परत भेटूया. And you will tell me the wonders that the Lord has done. तुम्ही सांगाल मला की त्याद्वारे प्रभूने जी काही अद्भुत केली आहे तुमच्यासाठी ती. I want to tell you, मी तुम्हाला सांगू even इच्छितो. though you heard my testimony, जरी तुम्ही माझी साक्ष ऐकली, even though I showed you practically how I came out, मी तुम्हाला सांगितलं प्रत्यक्षपणे मी कसा बाहेर आलो even though बघण्याआधी. the CD is given, जरी तुम्हाला मी सीडी दिली, but you will not be able to practice it. तुम्ही ती ऐकणार नाही, तुम्ही त्याप्रमाणे प्रॅक्टिस करणार You know नाही. why? तुम्हाला माहिती का, The devil has no problem if you sit here. तुम्ही इकडे बसलात, सैतानाला काही प्रॉब्लेम नाही. The devil has no problem if you are taking the notes. जर तुम्ही लिहून घेतलं तरी पण सैतानाला काही प्रॉब्लेम नाही. The problem, the devil always has problem when a person meditates on the word. सैतानाला प्रॉब्लेम तेव्हाच होतो जेव्हा एखादी व्यक्ती प्रभूच्या वचनावर मननचिंतन करायला सुरुवात करते. Because the more and more the person meditates, कारण जितका जास्त एखादी व्यक्ती प्रभू शब्दावर मनन the करते, commentary of hell is stopped. जी नरकाची कॉमेंट्री आहे ती बंद होते And the commentary of heaven begins. The good shepherd starts speaking and the person is able to hear the voice of God. हालेलुया. आणि ज्यावेळी स्वर्गाची कॉमेंट्री सुरू होते, उत्तम मेंढपाळ तुमच्याशी बोलू लागतो आणि तुमच्या मनामध्ये स्वर्गाचे विचार सुरू होतात. My friend, that commentary which is negative is worry. जी कॉमेंट्री तुमच्या मनामध्ये सुरू आहे नकारात्मक, ती आहे चिंतेची It is extremely unhealthy. आणि तुमच्यासाठी तुमच्या आरोग्याला अतिशय ती बाधक आहे. Our body was not created to worry, but our body was created for love and faith. आपलं शरीर जे आहे ते चिंता करण्यासाठी नाही तर प्रेमासाठी आणि श्रद्धेसाठी तयार केलं गेलं आहे. There are many people who are experiencing headache and ulcers and arthritis and joint pain and diabetes. The reason, the root cause is worry. खूप लोक असे आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये ज्यांना आर्थरायटिस, जॉइंटिस, डायबिटीज असे अनेक आजार आपण दिसतो, परंतु ह्या सगळ्यांचं मूळ कारण जे आहे ते म्हणजे चिंता. So what is the antidote for worry? मग वरी किंवा चिंतेसाठी तुमच्याकडे असा कोणता त्याचा विरोधी पर्याय काय आहे? All those who are for the youth retreat, did you see me playing with a snake? Was the snake nicely sleeping on my hand? जे युथ रिट्रीटला आले होते गोव्याला मी तुम्हाला पण घेणार साप. आणि रिट्रीटला गेले होते त्यांनी पाहिलं की ब्रदरांनी एक साप घेतला होता आणि ते त्याच्याशी बोलत नाही. Yeah, the snake was nicely sleeping, no? Yeah. I've never caught a snake in my hand. माझ्या हातामध्ये मी कधीच साप पकडला नव्हता. I fear. माझ्या मनामध्ये भीती आहे. But there was one person. पण एक व्यक्ती आहे, He keeps catching snakes to rescue them. तो सापांना जे अडकलेले साप असतात किंवा सापडलेले त्यांना तो पुन्हा एकदा मोकळं Instead करतो. of people killing the snake, आणि लोकांना जेव्हा साप मिळतो तेव्हा त्यांना ठाण करण्याऐवजी हे येऊन त्यांना he comes सोडतात. and catches them and rescues them. ते पकडतात आणि त्यांना पुन्हा जंगलात नेऊन सोडतात. So he had different bottles with snakes. त्याच्याकडे सापाने भरलेल्या अशा वेगवेगळ्या बॉटल्स आहेत. So I began to ask their identity. मग मी त्यांना विचारू लागलो की त्या कोणकोणत्या जाती आहेत. If this one bites, how much time survival? जर ह्या सापाने चावलं तर किती वेळ माणूस जिवंत राहतो? This one ह्याने चावलं, ह्याने चावलं and this one. आणि ह्याने. And he said, this one bites, nothing happens. त्याने सांगितलं हा जर साप चावलं ना तुला काही होणार नाही. He will bite, but you will not die. तो चावेल पण तू मरणार नाही. I said, are you sure? मी सांगितलं नक्की खात्री आहे ना तुला? He said, yes, 100% sure. तो म्हणाला की हो मला 100% So I said, खात्री. show me. मग मी सांगितलं दाखव मला So he काढून. opened the bottle and he took out as if he are taking some sugar out. त्याने बॉटल उघडली आणि त्या सापाला बाहेर काढलं. जसं आपण साखर काढतो तसं त्याने साप काढला. So if he can do it, जर तो करू शकतो I can do it as well. मी पण करू शकतो. So I took the snake in my hand. मी तो साप माझ्या हातात घेतला And the snake found me more comfortable than him. आणि सापाला मी जास्त कम्फर्टेबल वाटत Like a त्याच्यात. baby who goes to sleep, he curled himself on my hand and went to sleep. आणि जसं एखादी बाळ झोपी जातं तसं त्याने माझ्या हाताला विळखा घातला आणि तो झोपी गेला. I said, what about the other one? मी सांगितलं तू दुसऱ्या सापाचं काय? He said, if you take this snake in the same manner, he will put you to sleep. त्याने मला सांगितलं की हा साप जर तू तुझ्या हातावर घेतला त्याच्यासारखा तर मग तो तुला झोपेल. Now,
before he could show me, आणि त्याने मला हे दाखवण्या अगोदरच the one who slept on my hand, I would have never touched him because my knowledge about that snake was wrong. आणि मग जो साप मी माझ्या हातावर घेतला होता तो मी कधीच घेतला नसता, कारण माझं जे नॉलेज किंवा ज्ञान जे होतं त्या सापाबद्दल ते चुकीचं होतं. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. And he said, brother, he's also coming with me to Africa. And he's saying, brother, I'm waiting for king cobra. I've never encountered a king cobra. So I'm believing in Africa we will go and catch a king cobra. And he said, I'm going to teach you how to catch a king cobra. आणि त्याने सांगितलं की ब्रदर आम्ही पण आफ्रिकेला येणार आहोत, आम्हाला किंग कोब्रा जो अतिशय विषारी साप आहे तो आम्हाला पकडायचा आहे आणि त्यासाठी आम्ही आफ्रिकेला येणार आहोत. I was standing just beside him. मी त्याच्या बाजूला उभा होतो. And how big was the cobra then? Very big. He left him loose. आणि त्याने सांगितलं तो आमच्या बाजूलाच उभा होता आणि ते It was bigger than this table. आणि तो या टेबलपेक्षा असा लांबलचक होता And he's table. free. आणि तो मोकळा होता. And I was watching what he was doing. आणि मी बघत होतो तो काय करतो He तिकडे. had a particular instrument. त्याच्याकडे एक इन्स्ट्रुमेंट होता. It was a C at the bottom. त्या बॉटमला असा सी असतो त्याच्या So he bottom. would go under the belly of the snake and lift it up. तो त्या बरोबर सापाच्या पोटाजवळ ते जातात आणि त्याची काठी असते त्याने त्याला वरती उचलतात. So when he's lifting it in the air, the snake becomes powerless. आणि ज्या वेळेला ते साप असा वरती उचलला जातो त्यावेळेला सापाचं सगळं सामर्थ्य शक्ती संपते. But he is not caught up in that. He falls again onto the ground. पण तो काही त्याच्यामध्ये अडकून राहत नाही साप, तो पुन्हा खाली पडतो. Again he starts moving. पुन्हा तो पळू लागतो. He takes it and lifts him up again. मग पुन्हा तो त्याला असं पकडतो शेपटीला आणि उचलतो. Shettila nahi. ओके. With the stick he lifts it in the air. पुन्हा ते स्टिकला अडकवतो आणि काठीला अडकवून पुन्हा उचलतो. He repeats it again and again and again. परत 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 त्याला असं काठीवर उचललं जातं. The snake becomes totally irritated. आणि मग त्यावेळी साप जो होतो तो एकदम त्रस्त होतो, थकून जातो. He becomes, tired, तो खूप थकतो. and then he gives up. मग तो प्रयत्न करायचा सोडून And then he देतो. goes and picks him up and plays with him. मग तो त्याला जाऊन उचलतो आणि त्याला त्याच्याबरोबर खेळू लागतो. That's exactly what the devil does to us. सैतान पण आपल्या बरोबर तसाच खेळतो. He keeps giving us commentary after commentary. तो आपल्या मनामध्ये विचारामागून विचार देत राहतो. That commentary becomes so much एवढी कॉमेंट्री आपल्या मनामध्ये एवढी होते that now your head is, की तुमचं डोकं हळूहळू फिरू लागतं. now your emotions are triggered. आणि तुमच्या सगळ्या भावना ज्या असतात त्या जागृत होतात. And that's the time you attack. आणि तीच वेळ आहे सैतान तुमच्यावर बरोबर हल्ला करतो. But if the enemy has given you worry परंतु त्याने तुमच्या मनामध्ये चिंता निर्माण केली and you're taking the scripture आणि तुम्ही वचन घेतलं and going on speaking, आणि तुम्ही वचन बोलत राहिला, you are taking that worry and lifting up in the air, it becomes powerless. तुम्ही जणू काही ती चिंता घेता आणि अशी वरती उचलता आणि ती चिंता तुम्ही पॉवरलेस करता, सामर्थ्यहीन So the more करता. and more you counter it with the word of God, म्हणून जास्तीत जास्त जितकी तुमची ओळख होईल देवाच्या शब्दाशी, remember, लक्षात ठेवा, when you have opened your mouth and spoken the word of God, you have just slapped the devil on his face. ज्या क्षणी तुम्ही तुमचं तोंड उघडून प्रभूचं वचन बोलला आहात, तुम्ही सैतानाच्या एक थोबाडीत लगावली आहे. He will not keep quiet. तो शांत बसणार नाही. He will give you more commentary. तो तुमच्या मनामध्ये अजून जास्त नकारात्मक विचार देईल. Keep on firing the word of God. परंतु तुम्ही त्याच्यावर देवाचे शब्द जे आहेत ते सोडत राहा, Till he begins to give up. जेणेकरून तो प्रयत्न करण्याचे सोडत नाही. हालेलुया. If God can change my life, जर प्रभू माझं जीवन बदलू शकतो, when I applied those principles, जेव्हा मी तत्व जे आहे बायबलमध्ये माझ्या जीवनामध्ये लागू करतो, okay, I want to share something else. When I got delivered, त्यावेळी मी माझ्या बंधनातून बाहेर आलो. I searched the New Testament 4 Gospels. मी नवीन करण्यातली 4ही शुभवर्तमानं पाहिली And wherever Jesus is healing, आणि जिकडे तिकडे येशूने रोग्यांना बरं केलं, I recorded on my cassette. मी माझ्या कॅसेटमध्ये सगळं रेकॉर्ड केलं. Plug it into my ears. माझ्या कानामध्ये माझ्या And hear earphones it लावले. again and again and again and again. आणि परत मी तेच ऐकत राहिले. God is my witness, okay? Listen to this. आता If she is laying hands and praying over me in an assembly of God,
जर अशी प्रार्थना सभा सुरू आहे आणि मी माझे हात ब्रदरांच्या डोक्यावर ठेवले आणि मी प्रार्थना केली, I would shake. मी असा थरथर कापेल, She would go, मी निघून जाईल I would go. आणि ते पण घरी जाते. But now when I would sit at home with the Lord and listen to the word of God again and again, पण जर ते घरी जाऊन आता प्रभूचं वचन त्यांनी घेतलं आहे आणि ते परत परत ऐकत आहेत, nobody would lay hands on me. तेव्हा माझ्या डोक्यावर कोणीच हात ठेवत नाही. But I would end up vomiting in another 20 minutes, 30 minutes, vomit and vomit and vomit. And that vomiting would not have one grain of food, but all sticky white thing would come out. आणि 20 मिनिटांमध्ये 30 मिनिटांमध्ये मी व्हॉमिट करायला सुरुवात करायचो, उलटी करायला, परंतु त्याच्यामध्ये एकही अन्नाचा कण नसायचा. म्हणजे उलटीमध्ये तर एक पांढऱ्या रंगाचा आणि चिकट रंगाचा असा पदार्थ फक्त त्याच्यामध्ये बाहेर पडत होता. And this went on for 6 months. 6 महिने हा प्रकार सुरू होता. But in the 6 months I saw my nature had changed, my character had changed, my habit had changed, my desires had changed, everything had changed, and my life was on a fast track with God. आणि 6 महिन्यात मला दिसलं की माझं चारित्र्य, माझा स्वभाव, माझ्या सवयी हळूहळू सगळं काही बदलू लागलं आणि माझ्या सगळ्याची माझा स्वभाव जो होता तो परफेक्ट देवासारखा बनू लागला. In 6 months I made Jesus the shepherd of my life. 6 महिन्यात मी येशूला भेटलो, जो येशू माझ्या जीवनाचा मेंढपाळ आहे. Now is Jesus the shepherd of our life? येशू आपल्या जीवनाचा मेंढपाळ आहे. Come on. Yes. No. Yes. No. Yes. Let me explain. No. Can you give me some time to explain? Yes. Okay. Supposing she is the shepherd असं समजूया की मी एक मेंढपाळ आहे and I am the real sheep. आणि ब्रदर एक खरी मेंढी आहे. I am going in a different direction. हे मेंढरू जे आहे ते वेगळ्या दिशेने जात So आहे. the shepherd comes and makes me walk in the right direction. आणि मग मेंढपाळ येतो आणि ती मेंढीला बरोबर त्याच योग्य मार्गाने तो घेऊन जातो. That gives evidence that she is the shepherd, I am the sheep. Right? Right? त्यामुळे सिद्ध होतं की मी मेंढपाळ आहे आणि ते मेंढरू आहे. We all know that we are Christians. आपण सगळे ख्रिस्ती आहोत, आपल्याला माहित We आहे. are all baptized. आपल्या सगळ्यांचा बाप्तिस्मा झाला आहे. But the question is Jesus the good shepherd of my life? पण प्रश्न असा आहे की प्रभू येशू माझ्या जीवनाचा मेंढपाळ आहे. He doesn't become a shepherd of your life by default. तो काही आपोआपच तुमच्या जीवनाचा मेंढपाळ होत नाही. He becomes a shepherd of our life only when we make him the shepherd of our life. जेव्हा तुम्ही त्याला तुमच्या जीवनाचा मेंढपाळ बनवता, त्याच वेळी तो तुमच्या जीवनाचा मेंढपाळ होतो. Example. उदाहरण, You read the scripture, Jesus saying, love your enemies. तुम्ही शास्त्रवचन वाचतं की तुमच्या शत्रूवर प्रेम करा, Forgive everyone. सर्वांना क्षमा करा. And you're saying, no. तुम्ही म्हणता प्रभू, No. तुम्ही म्हणता नाही. Do you know what she did to me? तुम्हाला माहिती का तिने मला काय केलं? You want me to forgive? That's who? मी तिला क्षमा करू? Now, is Jesus my shepherd? मग येशू माझा मेंढपाळ आहे का अशा वेळी? नाही. Talk no. Talk no. So does Jesus become the shepherd of our life because we are Christians? आपण ख्रिस्ती आहोत म्हणून येशू आपल्या जीवनाचा मेंढपाळ आहे असं आहे का? नाही. He does not force himself to become a shepherd. He gives you a choice. तो कधीच स्वतःहून तुमच्या जीवनाचा मेंढपाळ होण्याचं तुमच्यावर लादत नाही. तो तुमच्या समोर पर्याय ठेवतो. David had a good relationship with his brothers, isn't it? दाविदाचं जे नातं होतं त्याच्या भावांबरोबर हे चांगलं होतं. चांगलं होतं. Which Bible are you reading? Hallelujah. His brothers never liked it. त्याच्या भावाला तो कधीच आवडला नाही. In fact, his father also did not like him. खरं म्हणजे त्याच्या वडिलांना पण तो आवडत नव्हता. Now somebody will say, how can you say that? तुम्ही म्हणाल की "बरं, तुम्हाला कसं माहित असतं?" So taking care of the sheep means the father doesn't like it. When Samuel came to choose one of the brothers as a king, all the brothers were invited for the ceremony except for David, because they did not want David to be anywhere there, because for them David was the most unqualified person looking after the sheep, whereas the other brothers were already in the army.
They were handsome, they were strong, they were well built, and they were soldiers. आणि आपण पाहतो ज्यावेळेला शमूएल येतो तिकडे त्या सगळ्यांना अभिषेक करण्यासाठी, त्यावेळी दाविदाला मुद्दाम दूर पाठवलं जातं, कारण दावीद हा सगळ्यात कमी क्वालिफाईड किंवा त्या पदासाठी अतिशय कमी पात्रता त्याच्याकडे होती. मात्र त्याचे दुसरे भाऊ जे होते त्यांची शरीराची चांगली मजबूत होती, ते देखणे होते आणि ते सैन्यामध्ये जॉईन झालेले सैनिक होते. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 How would you have an experience that there is a great ceremony and a celebration going on in your house? Your brothers and sisters, your dad and mom are all there, and you are sent out into the field to look after the sheep. आणि मग तुम्हाला कसं वाटेल, समजा तुमच्या घरामध्ये एका मोठा समारंभ होणार असेल, तुमचे भाऊ बहिणी तुमचे आई वडील सगळे तिकडे आहेत समारंभासाठी, मात्र तुम्हाला दूर पाठवलेलं आहे त्या मेंढ्यांची काळजी घेण्यासाठी. You will be so happy तर तुम्ही किती आनंदी होती. because there is no work inside the house. Praise the Lord. Huh? Will you be happy? Will you be bitter? Yes. Come on. Yes. So imagine what would be happening to David. You know what David said? The Lord is my shepherd. He is the one to whom I look to. He is the one who is looking after me. Just like I look after the sheep, when the lion and the bear comes, I fight and save my sheep. In the same way, my God is my shepherd. I am going to rely on Him, depend on Him, walk with Him, and He will lead me. He was always comforted by God. He was not interested in some people coming and comforting him. He was interested in God coming and comforting him. Now in your life, whom are you looking at for your comfort? My husband. परंतु दावीद काय म्हणतो की प्रभू जो आहे तो माझा मेंढपाळ आहे आणि तो नेहमी मला तो सांत्वन देतो, तोच मला मदत करतो. जसं एखादा सिंह किंवा अस्वल आल्यानंतर जसंच माझ्या मेंढराला राखतो, त्याप्रमाणे परमेश्वर देखील मला प्रत्येक संकटात माझी काळजी घेतो आणि तोच माझी आशा आहे, त्याच्यावर माझा भरोसा मी ठेवलेला आहे. And that's why he says, because the Lord, say that Lord. Say that Lord. Lord. What's the meaning of the word Lord? The Lord means my boss, my master. प्रभू या शब्दाचा अर्थ आहे की माझा मालक, जो ज्याची माझ्या जीवनावर पूर्ण ताबा आहे. I obey my boss. माझ्या बॉसची जशी मी आज्ञा पाळतो, I obey my boss. माझ्या बॉसची मी आज्ञा पाळतो. So when we are praying to the boss, who is giving orders to whom? ज्या वेळेला आपण एखाद्या बॉसकडे प्रेयर करतो, एकेकाने आपल्या प्रभू येशू बोलतो, who is the boss? बॉस कोण आहे? God. See, I fasted for 1 week and I want you to, and please do it fast. Who is the boss? Hello, who is the boss? So who is the shepherd? Hello, who is the shepherd? Because we have made ourselves the shepherd, we are always in want. He said, the Lord is my shepherd, therefore I am not in want. But we have made our plans, our desires, our dreams, our everything, and we put that list and we say, do it quickly. And then we call the intercession team as well and say, shake the nation, not shake the nation, shake the heaven. Let's, what was it? Huh? Let's storm the heaven, praise God. From here we will pray and send the storm into heaven, and then everywhere the wind is blowing, and God is asking, hey Michael, what's happening now? What's happening? No, God, listen, Father Egnal Ashram, the people have sent the storm to heaven. Okay, let's answer the prayer, otherwise the storm will keep on going. So they answer the prayer. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So is the shepherd. जेव्हा आपण प्रार्थना करतो त्यावेळेला बॉस कोण असतो? आपणच सांगतो, प्रभू मी एक आठवडा उपवास केलाय, आता मला सगळ्या 1, 2, 3, 4 सगळ्या ज्या मागण्या आहेत, विनंत्या आहेत, सगळ्या तू पूर्ण कर आणि जसं मी सांगतो तसंच कर. ज्यावेळेला आपण असं सांगतो प्रभूला, त्यावेळी आपणच बॉस असतो आणि आपणच मेंढपाळ होतो. आणि जेव्हा आपणच आपल्या जीवनाचे मेंढपाळ असतो, साहजिकच आहे आपल्याला काहीतरी कमी किंवा काहीतरी उणीव पडत असते, कारण
होते प्रभू माझा मेंढपाळ आहे, मला काही कमी पडणार नाही. जेव्हा मी मेंढपाळ होतो माझ्या जीवनाचा, मला नेहमीच काहीतरी कमी पडत असते. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I'll tell you honestly, if somebody has to tell me 18 years back that God has chosen you to do preaching and you will be in the church every day, I'll say, get behind me, Satan. जर कोणी मला 18 वर्ष अगोदर सांगितलं असतं की तू एक सुवार्थिक होणार आहे आणि प्रभूचं वचन लोकांना सांगणार आहे, तर मी त्याला सांगितलं असतं, सैताना माझ्यापासून दूर हो. It has never been my desire. ही कधीच माझी इच्छा नव्हती सुवार्थिक होण्याची. I was a good student in school, मी शाळेमध्ये एक चांगला विद्यार्थी होतो, but I hated to take the textbook in my hand परंतु टेक्स्टबुक हातात घ्यायचा मला कंटाळा यायचा. because of my mom's forcing. माझी मम्मी मला जबरदस्ती करायची. I became a graduate. I'm a graduate by the way. मी पदवीधर झालो. That also they don't believe. Praise God. I'm a graduate, Baba. They don't believe. At least believe. I'm not telling lies. I'm a graduate. Praise God. Okay. Now, even though I became a graduate, जरी मी ग्रॅज्युएट झालो, I hated to touch a book. मला त्या पुस्तकाला हात लावायचा कंटाळा यायचा. Right from childhood, I want something to go and do with my hand. आणि लहानपणापासून मला हाताने काहीतरी करण्याची नेहमी एक इच्छा होती. So I'm a BCom graduate, मी एक बीकॉम पदवीधर आहे, but knowledge is all about machines. पण मला सगळं नॉलेज जे आहे, ज्ञान जे आहे ते फक्त मशीनबद्दल आहे. I love to work on machines. आणि मशीन्सवर काम करणं मला खूप आवडतं. Now, it was not my desire to hold the Bible because it's also a textbook. बायबल हातात घेणं ही काही माझी इच्छा नव्हती, कारण शेवटी बायबल पण एक टेक्स्टबुकच आहे. But I saw that God changed the desire. परंतु मला असं दिसून आलं की प्रभूने माझ्या इच्छा बदलल्या. He removed the desire of machine त्याने मशीनची इच्छा माझ्या मनातली काढून and टाकली He gave me a textbook to read. आणि त्याने मला एक टेक्स्टबुक दिलं वाचण्यासाठी. I never chose to be a preacher. मी टीचर होण्याचं कधी स्वतः मी निवड केली नाही. But as I began to follow the Good Shepherd, परंतु जसा मी त्या उत्तम मेंढपाळाच्या मागे जाऊ लागलो, He changed my desire. तेव्हा त्याने माझ्या इच्छा बदलल्या. He changed my desire. त्याने माझी इच्छा बदलली And I discovered that God had called me for this purpose. आणि मला असं शोध लागला की प्रभूने मला ह्या हेतूसाठी बोलावलेलं आहे. Hallelujah. हालेलुया. How many of you want to find your purpose for your life? तुमच्यापैकी किती जणांना तुमच्या आयुष्याचा हेतू जाणून घ्यायचा आहे? See, many people choose their purpose. खूप लोकांना त्यांचा जो हेतू आहे जीवनाचा ते स्वतःच निवडतात And that's why they get frustrated. आणि म्हणून त्यांच्या जीवनामध्ये निराशा येते. You don't choose. तुम्ही निवडू नका, You discover. तुम्ही शोधून काढा. That's why the heroes in the Bible, म्हणून बायबलमध्ये जे सगळे हिरो आहेत they did not choose. त्यांनी स्वतः निवड केली नाही. As they were seeking God, जसं ते देवाचा शोध घेत होते they discovered त्यांनी शोधून काढले what God had called them for. की प्रभूने त्यांना कशासाठी बोलावलेलं आहे. Let me give a scripture. Psalms 37. मी तुम्हाला एक वचन देतो, स्तोत्र 37, Psalms 37. Verse number 4. वचन 4. Can somebody read it, please? Take delight in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Take delight in the. Lord. Take delight in your spouse, and He will give you the desires of your heart. Delight in the Lord. Take delight in your spouse, Take and He will give you the desires of your heart. मराठी काय? delight. परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल. आनंद कर. We delight in the Lord or delight in the spouse? We delight in the Lord. The Lord. आपण प्रभूमध्ये आनंद करतो की आपल्या नवऱ्यामध्ये, आपल्या जोडीदारामध्ये आपण आनंद शोधत असतो. Nobody's talking here. Tell me no. Lord. Huh? We delight in the Lord. So when your prayers are there, when you are talking to God about how much time do you talk about the Lord and how much time do you talk about your spouse? मग आपण जेव्हा प्रार्थना Like करतो, that, you are not married, after you all will also start. Don't worry. They both are looking at me like this. It will happen. It will happen.
जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा आपण प्रभूबद्दल किती वेळ बोलतो आणि आपल्या जोडीदाराबद्दल किती वेळ बोलत असतो. And what's the meaning of the word delight? आनंद किंवा डिलाईट या शब्दाचा अर्थ काय आहे? Delight. Delight. There are some people, you know. The next door neighbor, from there comes Ghar Ghar Ki Kahani ka this thing, what the introduction song. Everything is stopped, and now that person is running to see what Ghar Ghar Ki Kahani. You don't know what is Ghar Ghar Ki Kahani? It is a TV serial. इसको सब डिटेल मालूम है. अभी लेटेस्ट कौन सा है? What's the latest serial? हाँ? नागिन. What's the latest serial now? Girls? Bold and Beautiful. हाँ? पसंद. Rasam. Okay, Rasam, praise God. No. For that serial, do you leave everything to go and sit there? एक सिरियल पाहण्यासाठी आपण सगळं सोडतो आणि टीव्हीच्या समोर See, I'm not जाऊन pointing finger to anybody. I used to be a world champion myself. Not the serial, but watching movies. I would have the whole night watching movies. Okay? So it used to delight. I would be excited. I would be going right inside the TV. I would imagine myself there in that movie. Praise God. Now, the same thing. Are you delighted in the Word of God the same way? तोच आनंद जो टीव्ही बघण्यामध्ये आपल्याला मिळतो तो प्रभूच्या वचनामध्ये किंवा सहवासामध्ये मिळतो का? See, when you're watching a serial, you know, when the serial gets over, how come it got over so smooth? एखादी सिरियल सुरू असेल आणि तुम्ही एकदम संपली करते म्हणता हा सिरियल एवढ्या पटकन कशी संपली? And as the serial is going on, something important is going on, advertisement. आणि सिरियल मध्ये काहीतरी महत्त्वाचं सुरू असतं आणि अचानक ऍडव्हर्टाइजमेंट सुरू होतं. Now, is it the same when it comes to the Word of God? You are deep in the Word of God and some advertisement is coming. Hey, please come here. Does it happen to you? जर तुम्ही देवाच्या वचनात खोल अगदी Come मन on. लावून वाचत असता, Come on. Yes, both are तुम्ही something देवाच्या else. वचनाची मन लावून वाचत असता अचानक कोणीतरी तुम्हाला बोलावतं आणि त्यावेळी तुम्ही असं बोलता का की मला मदत कशाला बोलावतं आता मी वाचत आहे असं? Okay, children. Do you chat, Papa? Chat. Okay. Everybody's gone to sleep. The mobile is at the side. Correct? And from there as 2 o'clock, 3 o'clock. Now mummy say, Baba, just study for half an hour. Chatting 3 hours, no problem. Studying. Just the way you enjoy chatting, do you enjoy chatting with Jesus through the Bible? Who is talking now? Yes, we know. That's what he's saying. Delighting in the Lord means I'm extremely excited when it comes to His Word. I'm extremely excited when I spend my time with Him. I'm extremely excited when somebody is talking about Him. आणि जेव्हा आपण एखादं चॅटिंग करतो किंवा आपण टीव्ही सिरियल बघतो त्यामध्ये आपल्याला जो आनंद मिळतो तोच आनंद ज्यावेळेला आपण प्रभूचं वचन वाचत असतो किंवा प्रभूच्या वचनावर चिंतन करतो प्रभूच्या सहवासामध्ये बसतो तर तोच आनंद आपल्याला तिकडे पण मिळतो का? Or when you start reading the Bible, the Lord is my shepherd, and I shall not want. He makes me lie down. So mommy will come and say, what when you are sleeping? No, he said, no, he makes me lie down. How many times do you yawn when you see a nice TV movie? And how many times do you yawn when you start reading the Bible? ज्यावेळी आपण बायबल वाचतो आपण एक वाक्य वाचतो प्रभू माझा मेंढपाळ And आहे especially when the rosary starts. Hey, very good.
Doesn't happen to you. And you are delighted in the Lord. Hallelujah. All those who are sleeping say loudly, hallelujah. And the best part is, this is going around the world. Everybody knows what's happening in Bombay. All those who are sleeping say loudly, hallelujah. So are we hearing the voice of the shepherd or are we hearing our own voice? तुम्ही मेंढपाळाचा आवाज ऐकता की तुमचा स्वतःचाच आवाज मला ऐकू येतो? Praise the Lord. Praise the Lord. Can you see now what is happening? See, when you are delighting in something, you don't get tired. जेव्हा तुम्ही एखाद्या गोष्टीमध्ये आनंद करत असता, आनंद तुम्ही एन्जॉय करता, त्यावेळेला तुम्हाला कधीच थकवा येत नाही, कंटाळा There is येत नाही. enjoyment, there is pleasure. त्यामध्ये एक वेगळा आनंद असतो, एक तुम्हाला तुम्ही आनंदित होत असता There तिथे. is a strength. त्याच्यामध्ये एक ताकद असते. Hallelujah. हालेलुया. When I came the last month गेल्या महिन्यामध्ये जेव्हा मी इकडे आलो होतो and I came this month, आणि ह्या महिन्यात आलो, I have not taken a holiday. मी मध्ये कुठलीच रजा घेतली नाही. Every day I am going to some place and preaching. मी दररोज कोणत्या तरी जागेत जातो आणि सुवार्ता सांगतो. My holiday is in July, the last week for 2 days. माझे हॉलिडेज किंवा माझी सुट्टी जी आहे ती जुलैमधले शेवटचे 2 दिवस आहेत. And then it starts in August and September, there is no holiday. पुन्हा ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये मला एकही रजा नाही. So why am I not getting tired? मग मला मी थकत का नाही? Why am I not getting tired? मला का थकवा येत Because नाही? I am enjoying. कारण मी एन्जॉय करतो. It's an addiction. हे एक व्यसन आहे. It's like when you get this pleasure of the Lord, day and night you are saying, God, I want more, I want more, I want more, I want more. Even in the sleep, Lord, give me more. आणि जेव्हा जसं जसं तुम्ही प्रभूचं वचन वाचत राहता, तुम्हाला त्यामध्ये आनंद मिळत राहतो. तुम्ही सांगता प्रभू मला अजून जास्त हवा आहे, अजून जास्त. झोपेत पण तुम्ही सांगता प्रभू मला अजून जास्त दे. So the more and more you are delighting in the Lord, तुम्ही जितक्या जास्तीत जास्त प्रभूमध्ये आनंद करता, your desire from selfishness will change to selflessness. तुमच्या स्वार्थीपणाच्या इच्छा बदलते आणि तुमच्या इच्छा निस्वार्थी होते. Your desire will be of the kingdom. तुमच्या इच्छा स्वर्गाच्या राज्याभोवती संबंधित राहतील. Are you not happy? येस. Are you not happy? Yes. I was not happy. पण मी आनंदी नव्हतो. I said, God, मी म्हणाला प्रभू, I agree you took the desires of the world out and you gave me your desire. प्रभू मी मान्य करतो की माझ्या हृदयामध्ये जे जगाच्या इच्छा होत्या त्या तू काढून घेतल्या आणि तुझ्या इच्छा तू तिकडे घातल्या. Okay. मला काही प्रॉब्लेम But नाही. Lord, when you gave me those desires and those desires will never come to pass, what will happen to me? What happens to you when you have some dreams, some expectations, some desire and that desire never comes to pass? परंतु Are प्रभू, you irritated? ज्या इच्छा तू माझ्या हृदयात घातल्या आहेत, जर त्या इच्छा पूर्ण झाल्या नाही तर माझं काय होईल? समजा आपल्या मनामध्ये काही इच्छा आहे, जेव्हा त्या पूर्ण होत नाही त्यावेळी आपलं काय होतं? What do you get irritated? मग त्यावेळी तुम्ही आपण त्रस्त होतो, आपण त्रासित होतो. So what's the use of you giving me the desire and the desire never comes to pass? मी सांगितलं प्रभू माझ्या मनामध्ये तू इच्छा घातल्या परंतु तसं घडून आलं नाही तर काय होईल? So he said, look at verse number 5. Look at verse number 5. त्याने सांगितलं बंद बघ, किया दुकान? वचन 5 कडे बघ. Commit your way to the Lord. Huh? Commit your way to the Lord. Huh? Trust in Him. Commit, 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 commit your ways to the Lord and trust in Him, and He will bring those desires that He has put in your heart to completion. हालेलुया. आणि वचन म्हणते की त्याच्यावर भाव ठेव. कमिट ह्या शब्दासाठी मराठी भाव ठेव म्हणजे तो तुझे कार्य सिद्धीस नेईल. Hallelujah. हालेलुया. Now, have you heard the word commitment? तुम्ही वचनबद्धता किंवा करारबद्धता हा शब्द ऐकला आहे. Now let's say Brother Cyril has come with his choir.
आता आपण समजूया की ब्रदर सिरिल इकडे आले आहेत त्यांचे कॉयर घेऊन and they're singing very nice. आणि ते खूप छान गाणं बोलत आहेत You get that urge inside of you. आणि तुमच्यामध्ये ती एक इच्छा निर्माण होते Hey, brother, even I want to join you. तुम्ही सांगता ब्रदर मला पण अंदर सिंगिंग करायची Won't come? Yes, yes. Good desire. Yes. चांगली इच्छा आहे And the brother says, No. and the brother says, surely you're welcome. ब्रदर म्हणतात नक्कीच तू स्वागत आहे choir मध्ये But पण if the meeting is on Sunday, पण मीटिंग संडेला असेल Wednesday and Saturday you have to come for the practice. बुधवारी आणि शनिवारी तुला प्रॅक्टिसला यावं लागेल Now what happened to your desire? आता तुमच्या इच्छेला काय झालं मनातल्या Brother, I can practice at home and come. ब्रदर मी घरी प्रॅक्टिस करेल आणि मी येईन Okay, I'll come for the practice. तुम्ही सांगता हो ब्रदर ठीक आहे मी प्रॅक्टिसला What येणार time is the practice? प्रॅक्टिस किती वाजता आहे 6 o'clock. 6 वाजता Will you be there? तुम्ही जाते 4:45. Brother, somebody has come home. Can I come a little late? पावणे 6ला तुम्ही फोन करते ब्रदर श्री माझ्या घरी कोणीतरी आलंय आणि जरा उशिरा येऊ का Is it possible? These things are possible. Come on, these things are Possible. possible. So out of 8 days of practice, you come for 1 day. मग 8 दिवसाच्या त्या प्रॅक्टिसला तुम्ही एक दिवस येता And on the day of singing, he says, sorry, you can't sing. पण ज्यावेळेला सिंगिंगचा दिवस होतो तो तुम्हाला सांगेल की तू उभा जाऊ शकत नाही Now what are you calling him? Devil? मग To तुम्ही stop me from singing to God? You devil, you devil, you devil, you devil! तुम्ही काय सांगितलं सैतान आहे तू थांबवलं मला प्रभूची स्तुती करण्यापासून तू सैतान आहे Because you know, only those who have got mic and you sing, it reaches heaven. Those who don't have mic and you sing anywhere, it will never reach heaven because your voice is very low. When it is in the mic, it goes high. कारण एक आपली अशी कॉन्सेप्ट आहे की जो माईक मधून गातो फक्त त्याचाच आवाज स्वर्गात पोहोचत असतो बाकीचे सगळे गातात त्यांचा आवाज एकदम हळू असतो ना That's why in the choir we always want the mic. पण कॉयरमध्ये सगळ्यांना माईक हवा असतो And Brandon is on the mixer आणि ग्राइंडर मिक्सरवर बसलाय and he switches off my mic. आणि त्याने मला Or he माईकचं has kept the volume low. त्याने व्हॉल्यूमच कमी केलं How will I look at him? मी कसा बघेन त्याच्याकडे Come on, is my commitment about what I will get to perform or is my commitment to the Lord? हालेलुया मी कसा परफॉर्म करणार आहे त्याच्यावर माझी करारबद्धता आहे की मी प्रभूशी माझं जे नातं आहे त्याच्यावर माझी करारबद्धता आहे A quick question, are you a person who is involved in a choir or committed to the choir? आणि एक पटकन प्रश्न तुम्हाला तुम्ही अशी व्यक्ती आहात का की जे कॉयरमध्ये सहभागी आहात की तुम्ही अशी व्यक्ती आहात जे कॉयरशी करारबद्ध आहात Because when you are involved, you can come anytime, go anytime. If you want, you can come. If you don't want, you don't come. That's involved. In the same way, am I committed to Jesus or am I involved with Jesus? मग त्याच प्रकारे इन्व्हॉल्व म्हणजे काय एखाद्या तुम्ही समाविष्ट असताना तुम्ही वाटत तेव्हा येता वाटत तेव्हा जाता तुम्हाला वाटतं तुम्ही येत पण नाही पण करारबद्धामध्ये तुम्ही नेहमी त्या ठिकाणी त्याच वेळेला हजर असता मग प्रभू येशू बरोबर सुद्धा मी करारबद्ध आहे की मी फक्त त्याच्यामध्ये सहभागी आहे The best part is when I go to different places, they will ask me the date. You know when will they ask me the date? In November. For which month? For the whole year next year. Okay? But how many people will give the date and say, even I am committed to come for the meeting? आणि ज्या वेळेला मी एखाद्या They expect the ठिकाणी preacher to come on that day. But how many people are committing themselves to God and saying, God, you are going to speak to this person and I am committed, whether rain, sunshine, winter or whatever, I will be there. And that's what God is looking for. And He's saying, those who are committed to my ways, no matter what, I'm stuck to God, I'm stuck to His ways, I'm stuck to His word. These are the ones who will see that God, not you, God will bring those desires to completion in your life. हालेलुया
आणि आपण एखाद्या प्रीचरकडे त्याच्या डेट्स मागतो, त्याचे कमिटमेंट मागतो, परंतु आपल्यापैकी किती जण असं म्हणतात की ज्या वेळेला पुढच्या वेळेला ते प्रीचर येतील सुवार्थी, तेव्हा मी पण इथे येण्यासाठी वचनबद्ध आहे. आपण आपली वचनबद्धता देत नाही, परंतु आपण प्रीचरला मात्र प्रीचर आपल्याला त्या जागी त्या दिवशी त्यावेळी हजर हवा असतो. मग परमेश्वर सुद्धा जेव्हा अशा लोकांकडे बघतो की जे लोक परमेश्वराचे मार्ग, त्याची इच्छा जाणून घेतात, त्यांच्याच इच्छा परमेश्वर नेहमी पूर्ण करत असतो. So when I made that desire, Lord, I want to have a retreat house in Goa. ज्यावेळी माझ्या मनामध्ये अशी इच्छा निर्माण झाली की प्रभू मला त्या गोवामध्ये एक रिट्रीट सेंटर बांधायचं आहे. I did not have the money. माझ्याकडे त्यावेळी पैसा नव्हता, I did not have the resources. माझ्याकडे कुठल्याही प्रकारचे स्रोत नव्हते. And the scripture said He will bring it to pass. परंतु शास्त्रवचन म्हणते की तो ते घडवून आणेल. I am not supposed to bring it to pass. मी काही ते घडवून आणत नाही, He is supposed to bring it to pass. परमेश्वर ते घडवून आणतो. But I am supposed to be committed to Him. परंतु मी मात्र त्याच्याशी वचनबद्ध राहिलं पाहिजे. I am supposed to trust in Him. मी त्याच्यावर भरोसा ठेवला पाहिजे. And that's what we did. तेच आम्ही केलं That's exactly what we did. आणि तेच नेमकं आम्ही केलं. Never use the pulpit to tell people we need some help to build a house. आम्ही कधीच त्या पुलपीटचा वापर केला नाही लोकांना सांगण्यासाठी की आम्हाला घर बांधायचं आहे. Because He said, You commit yourself to me, कारण प्रभू म्हणतो तू माझ्याशी वचनबद्ध राहा and I will show you my glory. आणि मी तुला माझे गौरव प्रकट करेन. And in a matter of 5 years, आणि फक्त 5 वर्षांच्या काळामध्ये God built that house. परमेश्वराने ते घर बांधलं. Today's value is 35 crores only. आज त्याची किंमत फक्त 35 करोड आहे. हालेलुया. You know why I'm sharing all this evidence? मी का सगळे हे पुरावे तुम्हाला सांगत आहे? I'm showing you through the scriptures how this works. मी तुम्हाला शास्त्रवचनातून दाखवत आहे हे वचन कसं कार्य करते. To do God's work, you don't require money, you require your commitment. आणि देवाचं कार्य करण्यासाठी तुम्हाला पैशाची गरज नाही, तुमच्या वचनबद्धतेची You don't गरज even आहे. require people. तुम्हाला लोकांची पण गरज नाही. You need a commitment to the good shepherd. त्या उत्तम मेंढपाळाशी तुम्ही फक्त वचनबद्ध असलं पाहिजे. The good shepherd will bring people you have never ever seen in your life to come with their resources and give it to you to fulfill that desire that God has put in your life. हालेलुया. आणि उत्तम मेंढपाळ ते लोक तुमच्या समोर घेऊन येईल ज्यांना तुम्ही कधी तुमच्या आयुष्यामध्ये पाहिलं नाही. तेच लोक त्यांचे सगळे रिसोर्सेस, त्यांचा पैसा जे काही आहे ते सगळं वापरतील देवाने जी इच्छा तुमच्या मनात घातली आहे ती पूर्ण And करण्यासाठी. those people who came to build the house, let me tell you, I knew none of them. आणि जे लोक घर बांधण्यासाठी पुढे आले मदत करण्यासाठी, मी त्यापैकी कोणालाच ओळखत None नव्हते. of them are my relatives. त्यापैकी कोणीच माझा नातेवाईक None नव्हता, of them are my friends. कोणीच माझा मित्र देखील नव्हता. They are all strangers. सगळे माझे अनोळखी लोक होते. Praise God. प्रेस गॉड. Now in Uganda also, I don't know anybody. बँड्रामध्ये पण मी कोणाला ओळखत नाही. In Uganda. युगांडामध्ये. But I'm telling you, in the next 5 years, परंतु मी सांगतो पुढच्या 5 वर्षामध्ये you will see the kind of things that God is doing. Amazing. परंतु त्या 5 येणाऱ्या वर्षांमध्ये प्रभू अशा काही अद्भुत गोष्टी करणार आहे. In 2009, 2009 मध्ये I'm preaching in Dubai. If possible, download that teaching from the website, Dubai Faith. Okay, download it. There I'm teaching on the topic of faith, and there I'm talking about my desire of a retreat house, of a Riyadh center. I have no money, I have no land, I have nothing, but that's the desire. And speaking about commitment, 5 years later on, what was spoken is manifested there. हालेलुया. आणि दुबई फेस्ट मध्ये एक टीचिंग आहे, तिकडे तुम्ही डाउनलोड करू शकता आणि बघा तिकडे की ब्रदर त्यामध्ये त्यांचं जे डिझायर आहे गोव्यामध्ये रिट्रीट सेंटर बांधण्याविषयी त्याबद्दल बोलत आहे. आणि 5 वर्षानंतर आपण पाहतो की ते जे स्वप्न, जी इच्छा आहे ती प्रभूने पूर्ण केलेली आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Let's close our eyes आपण डोळे बंद करू. and let's talk to the good shepherd. आपण आपल्या त्या उत्तम मेंढपाळाशी First बोलू. of all, let us repent and tell him, Lord, I call you my Lord and my Lord and my Lord, but I don't give you any control of my life. आपण प्रभूला सांगूया की प्रभू, मी सतत तुला प्रभू प्रभू माझा प्रभू म्हणून हाक मारत असते, परंतु माझ्या जीवनावर मी कधीच तुला ताबा दिला नाही. In reality, Lord, all the negative thoughts, the worry is what has control over my life. परंतु प्रत्यक्षामध्ये प्रभू माझ्या जीवनामध्ये जी चिंता आहे ही चिंताच माझ्या जीवनावर ताबा ठेवते. Even though I call you the Lord, I've never made you my Lord. I've made myself the Lord of my life. जरी मी तुला प्रभू म्हणून हाक मारत असले
तरी पण मी कधीच तुला प्रभू केलं नाही माझ्या जीवनाचा. मी स्वतःच माझ्या जीवनावर ताबा ठेवते. David made you the shepherd of his life, दाविदाने तुला स्वतःच्या जीवनाचा मेंढपाळ केला, the Lord of his life. त्याच्या जीवनाचा प्रभू केला. And with all the experience, he could say, I lack nothing because my God provides me everything. आणि त्याच्या सगळ्या अनुभवांमुळे तो स्तोत्र सांगू शकला की मला काहीच कमी पडत नाही, कारण प्रभू माझ्या सगळ्या गरजा पूर्ण करतो. Because he could experience in his life the shepherd giving him food, shelter, and all basic necessities. कारण त्याच्या जीवनामध्ये त्याला असे अनुभव आले की त्याला समजले की माझा मेंढपाळच आहे जो मला अन्न, वस्त्र, जे काही माझ्या बेसिक गरजा आहेत त्या सगळ्यात पुरवत असतो. He experienced in his own life the shepherd protecting him from every attack of the enemy. आणि त्याला स्वतःच्या जीवनातून कळून आलं की तो मेंढपाळच आहे जो त्याला शत्रूच्या प्रत्येक हल्ल्यापासून सुरक्षित ठेवतो. In times when Saul was chasing him to kill him and not knowing what to do, he found the shepherd guiding him, leading him to the path that he did not know. आणि ज्या वेळेला शौल हा त्याच्या मागे लागला होता दाविदाला ठार करण्यासाठी, त्यावेळी तो उत्तम मेंढपाळच होता जो दाविदाला घेऊन गेला सुरक्षित स्थळी, ज्या स्थळी जे मार्ग त्याला माहीत नव्हते ते मार्ग त्याला प्रभूने दाखवले. He saw in his own life when he went away from God, got into a wrong relationship with Bathsheba, killed a husband, and hid that sin. The good shepherd came in search of him, and through the prophet Nathan revealed his sin. And David quickly repented and came back to God, and the shepherd gathered him, forgave him, and remembered that sin no more. आणि ज्यावेळी त्या बेशेबेबरोबर त्याने पाप केलं, तिच्या पतीला ठार केलं आणि त्याने ते मूल जन्माला घातलं, त्यावेळी परमेश्वर पुन्हा एकदा त्याच्या जवळच होता त्याच्या भेटीसाठी, आणि नाथान संदेशाच्या रूपाने तो त्याच्यापर्यंत आला आणि त्याने पुन्हा एकदा दाविदाला जवळ घेतलं आणि त्याला प्रेमाने सांभाळून त्याला मार्ग दाखवला. Oh Jesus, you are my shepherd. हे प्रभू येशू, तू माझा मेंढपाळ आहेस. Only when I submit to you, फक्त तेव्हा जेव्हा मी तुझ्या अधीन असतो, only when I give you full control of my life, जेव्हा मी माझ्या संपूर्ण जीवनाचा ताबा तुला देतो, only when I obey and submit to your word, ज्यावेळी मी तुझे वचन पाळतो आणि त्याच्याशी आज्ञाधारक राहतो, only when I follow your way. जेव्हा मी तुझ्या मार्गाने चालतो. Teach me to humble myself before you, Lord. प्रभू मला शिकव तुझ्यासमोर नम्र होण्यासाठी. Teach me to always follow your instruction, Lord. तुझ्या सूचना पाळण्यासाठी प्रभू मला शिकव. Even though it looks uncomfortable and painful, किती मला त्रास झाला आणि किती त्याद्वारे दुःख मला होत असतं, let me not focus on myself but on you. तरी सुद्धा माझं लक्ष स्वतःकडे नाही तर नेहमी तुझ्याकडे लागलेलं असावं. Oh good shepherd, हे चांगल्या मेंढपाळ, have your way in my life. तुझ्या मार्गाने मला चालव. Set me free, Lord. मला मोकळं कर प्रभू. Set me free. मला मोकळं कर. Help me to rely on you, मला तुझ्यावर विसंबून राहण्यास शिकव. to trust in you, तुझ्यावर विश्वास ठेवण्यास, to depend on you. तुझ्यावर अवलंबून राहण्यास. Yes, Lord. हो प्रभू, Show me your ways. तुझे मार्ग मला दाखव. I'm willing to learn from you. प्रभू, मला तुझ्याकडून शिकण्यासाठी मी तयार आहे. Oh Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, destroy everything and everything that is coming between our relationship. तुझ्या आणि माझ्यामध्ये येणारे जे काही आहे आणि सर्व काही आहे ते नष्ट करून टाक. I want to have an intimate, deep, personal relationship with you. मला तुझ्याबरोबर एक खोल आणि वैयक्तिक नातं तयार करायचं आहे. So take away my blindness. माझा आंधळेपणा काढून टाक. Help me to put a stop to the commentary of negative thoughts. मी जी नकारात्मक कॉमेंट्री सुरू आहे विचारांची माझ्या मनामध्ये, ती बंद करण्यासाठी मला मदत कर. Help me, Lord. मला मदत कर प्रभू. I want to live for you. मला तुझ्यासाठी जगायचं आहे. I want to live for your glory. तुझ्या गौरवासाठी जगायचं आहे. I want to live for your kingdom. तुझ्या राज्यासाठी मला जगायचं आहे. Here I am, प्रभू, मी इथे आहे. giving up everything for you. तुझ्यासाठी प्रभू सगळा काही त्याग करण्यास तयार आहे. I mean it, Lord. प्रभू, मी मनापासून सांगत आहे. Have your way in my life. तुझे मार्ग तुझ्या मार्गाने मला चालव. Do whatever you need to do. तुला जे काही करायचं आहे प्रभू माझ्या जीवनामध्ये कर. Change me and transform me.
प्रभू मला माझ्यामध्ये बदल आणि परिवर्तन घडव. Make me like you. तुझ्यासारखे मला बनव. In Jesus' name I pray. येशूच्या नावाने मी प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Amen. आमेन.